So let's get started. Huh? So what we are going to do, so welcome everyone and Assalamu alaikum. So what we are going to do, we're going to go over equity source, dividend policy and valuation. I have combined all the three chapters here today and we're going to go over the chapter today. So basically if we can complete this chapter like equity source, dividend policy and valuation, that will be end of our financial management courses, but it might take another couple of classes to conclude because we might be needing a few more classes to solve some of the exam standard questions from the past years. So what we're going to do, we are going to go over the theoretical bit first and some of the past questions of ICAB and ICAW. That's our plan. All right, so let's get started. So forget about May 2020 because during COVID last year, so I did prepare, but still it is valid. All right, okay. So firstly, we're going to go over equity source and dividend policy. So equity source and dividend policy, they are interrelated. So we're going to go over the theory first. So you remember, we did cover the theory during our cost of capital and capital structure model. Now we're going to encounter the same theory. I mean, not same theory, I mean, same people's theory in the equity source and dividend policy as well. So view is that they argued that cost of equity finance is same irrespective of whether the equity is new shares, a right issue or retained profit. So try to get the point. So এর view হলো cost of equity finance is same. Equity finance cost same হবে irrespective of whether the equity is new shares, মানে আপনি যদি new share থেকে funding করেন or right issue থেকে funding করেন অথবা retained profit থেকে funding করেন তাহলে যেটাই হোক না কেন cost of equity will remain same. Remember, these retained profit in the financial management views means it is cash retained profit. Can you recall? So this retained profit doesn't mean retained earnings in our so-called accounting balance sheet item. So it is basically cash retained profit. So practically speaking, so they are not same because if you want to issue the new shares, so you need to incur transactions cost for that, you need to incur underwriting cost and many other regulatory fees. And when it comes down to the right issue, still it needs some sort of cost, but if you compare retained profit in the form of cash, it involves zero cost. So basically, effective cost of retained profit will be the lowest, followed by right issue, and the new shares should account for the highest amount of cost, practically speaking. However, is saying the cost of capital, I mean cost of equity in all the three cases will remain same. And for example, K equals to 0 divided by P0. What does it mean? Let me open an Excel file. All right. Just 1 second. 155 or 150. Okay. So the theory is like K equals to D0 divided by P0, isn't it? So let's imagine for a company, dividend is 100 and share price is dividend is 10 and share price is 100. So what will be the cost of capital for this company? 10%, তাই না? Assuming that company doesn't have any sort of dividend growth, that company is maintaining constant dividend. So is arguing that if dividend is reduced to 8, share price will reduce to such a level so that cost of capital will remain unchanged. খেয়াল করেছেন মানে সেকেন্ড কেসে প্রথম কেসে আমার ডিভিডেন্ড কত ছিল 10, সেখানে শেয়ার প্রাইস কত ছিল 100. সো এক্সেল এর দেখা যাচ্ছে না স্যার, এক্সেল দেখতে পাচ্ছি না। সরি এই যে এবার দেখা যায়। আচ্ছা, এবার একটু এই আমি প্রথম সেলটা সিলেক্ট করি। দেখেন আমাদের থিওরি কি বলেছে, K equals to D0 divided by P0. সো আমরা ধরে নিলাম এখানে কোনো ডিভিডেন্ড গ্রোথ নাই, তাহলে 10 টাকা যদি ডিভিডেন্ড হয় তাহলে শেয়ার প্রাইস আমাদের কত ছিল 100, therefore আমাদের কস্ট অফ ক্যাপিটাল কত ছিল 10%. সো এর আর্গুমেন্ট হলো
যদি মানে ডিভিডেন্ড 10 টাকা থেকে 8 টাকা হয়ে যায়, share price will be adjusted to such a level so that cost of capital বা cost of equity will remain unaltered. So that is the views. দেখুন 8 টাকা ডিভিডেন্ড, so 80 টাকা হয়ে গেছে শেয়ার প্রাইস কমে, so that cost of capital will remain unchanged. Does it make sense? জি স্যার। Okay. এইবার let's get back to our synopsis. So এখানে বলছে দেখেন second point, if returns to investors fall, that is dividend falls, then the value of the share price will fall as well. মানে যদি আপনার dividend fall করে, value of the share price fall করবে. This results in the required rate of returns being maintained at the required level. So আমরা ওই জিনিসটা প্রুফ করে দিলাম আমাদের ক্যালকুলেশনের মধ্য দিয়ে। Moving on, এটা বেসিক্যালি I have unambiguously copied from your book. এটা আপনারা একটু নিজেরা দেখে নিন, এটা আমাদের অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না। এই জিনিসটা আমরা ইগনোর করি। এবার আসেন পেকিং অর্ডার থিওরি। So practically speaking, so the order in which equity funds may be used is as under. That is called pecking order theory. Remember, pecking order theory we have discussed in our cost of capital as well. So order in which equity funds may be used or raised is retained earnings as they involve no issue cost. So at the first instance, you should try to equity fund but arrange equity fund through your retained earnings in the form of cash. Secondly, right issue because of relatively low issue cost. যদি আপনার retained earnings cover না করে, then you should go for right issue. এটা কিন্তু আমরা equity funding এর কথা বলতেছি। And lastly, new issues might be the most expensive source as it involves high issue cost. এবং ফাইনাল ইয়াতে কোথায় যাব? New issue cost. তার মানে this is somewhat contradictory with our theory. So now what we have learned, so is saying equity cost will same irrespective of the source of financing, whereas আপনারা যে traditionalists are saying no, it's not true, তারা এই পেকিং অর্ডার থিওরিটা নিয়ে এসেছে। Alright, so তাইলে if we summarize, we have got 2 theories for cost of capital and capital structure, and then we have got another theory for cost of equity, right? We have got another theory for dividend policy. প্রচুর থিওরি দিয়েছে দেখুন। So and dividend policy is such that propose that pattern of dividend over time is irrelevant in determining shareholders wealth. are not saying that dividend themselves are irrelevant, but they're saying that pattern of payment is irrelevant. So what did you understand? Nothing. তাই না? কিছুই তো বোঝা যায় না এটা পড়ে। জি স্যার। জি স্যার। So one more time, proposed that pattern of dividend means the way you pay out the dividend. So either you can maintain constant dividend, or you can pay out like dividend with a certain level of growth, or maybe dividend হচ্ছে আপনার if there is no opportunity of investment, only then you pay out the dividend. So অনেক রকমের কিন্তু dividend policy হতে পারে। So বলছে whatever the pattern of dividend or dividend policy is, this is irrelevant in determining shareholders' wealth, because how do we calculate the share price? Amra basically share price calculate korar shomoy we basically factor in the benefits we are going to get out of this share in future, এবং then we discount them back and we calculate the share price. All right, so basically আমি আপনাদেরকে বলেছি যে in any sort of valuation context, be it share, be it debenture or bond, whatever it is, always you need to forecast the future cash flows you are going to get out of it, and then discount them back with the appropriate discounting rate. Then you will get the value of this particular year. So আপনি যাই করেন না কেন, ওই যে future cash flow কে যখন factor in করবেন, you will get the fair value. All right, so are not saying that dividend themselves are irrelevant. dividend কে ignore করছে না, but they are saying that pattern of payment is irrelevant. So let me show it to your Excel so that you understand better. এখন ধরেন একটা কোম্পানি তার হতে পারে না যে কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড দেয়, let's say 1 2 3 4 5 আমরা অ্যানালিসিস করতেছি, সে 10 টাকা করে কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড দেয়, হতে পারে না? আরেকটা কোম্পানি let's say
7% growth, সে হচ্ছে 7 টাকা দিল প্রথমে, তার মানে তাহলে পরের বছর কি হবে 7 into 1.07, oh 7 times 1.07, তারপরের বছর আবার 1.07, এরকম চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে। আরেকটা কোম্পানি হচ্ছে মডেল ফলো করে, ডিভিডেন্ড মডেল। সো ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, প্রথম একটা কি দেখলাম আমরা, এই কোম্পানি কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড দেয়, পরেরটা কি দেখলাম, এই কোম্পানি ডিভিডেন্ড দেয় উইথ 7% গ্রোথ, ওইভাবে ওই যে 5 ইয়ার্স 6 ইয়ার্স এন্ড সো অন। আর বলছে dividend is the residual amount. Residual amount মানে হচ্ছে, let's say in the first year if you have any investment opportunity, মানে যদি আপনার কোনো পজিটিভ ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি থাকে তাহলে আপনি ডিভিডেন্ড দিবেন না, তখন আপনি কি করবেন, ডিভিডেন্ড কাট করে ইনভেস্ট করবেন। এর অ্যাজাম্পশনসটা হলো যেহেতু মার্কেট এফিশিয়েন্ট, তার মানে মার্কেট উইল গেট টু নো দ্যাট ইউ হ্যাভ ইনভেস্টেড ইন এ প্রবাবলি লুক্রেটিভ প্রজেক্টস এন্ড দেয়ারফর ইওর শেয়ার প্রাইস উইল go up, কারণ কি আপনি ওই টাকা কাট করে ডিভিডেন্ড কাট করে কি করছেন, ইনভেস্ট করছেন। Alright, in the second year probably you didn't have an investment opportunity and you paid out the dividend at higher rate. In the third year you had another investment opportunity and you did cut out the dividend, and probably in the fourth year you paid out dividend at higher rate, and then again in the fifth year you didn't have any opportunity, you paid out dividend at higher rate. So basically বলছে যে আমার প্যাটার্ন অফ ডিভিডেন্ড, এই যে মনে করেন আইদার কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড অর ডিভিডেন্ড উইথ গ্রোথ, এইগুলা দ্যাট ইজ ইরেলিভেন্ট ইন ডিটারমিনিং শেয়ার প্রাইস। সো আমি বেসিক্যালি যখনই সুযোগ, মানে আমার কোনো ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি থাকবে না, অনলি দেন উই শুড পে আউট দ্য ডিভিডেন্ড, এন্ড ইফ উই ডিসকাউন্ট দেম ব্যাক ইন অল থ্রি কেসেসে প্রবাবলি আমার শেয়ার প্রাইস উইল রিমেইন সেম। মেক সেন্স? জি স্যার। আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন নাকি বোঝা যাচ্ছে না? আবার একটু এক্সপ্লেইন করেন স্যার প্লিজ। আমরা যেটা বলার চেষ্টা করছি যে আমাদের ডিভিডেন্ড পলিসি কি, ইউজুয়ালি কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড অথবা ডিভিডেন্ড উইথ গ্রোথ, তাই না? এটা কিন্তু বলছে নো, এই যে প্যাটার্ন অফ ডিভিডেন্ড ইজ ইররিলেভেন্ট ইন ডিটারমিনিং শেয়ার প্রাইস, এটা আসলে রেলিভেন্ট না। সে বলছে যখন আমার কোনো ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি থাকবে, পজিটিভ ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি, উই শুড ইনভেস্ট দেয়ার। কেন? কারণ হচ্ছে মার্কেট কি এফিশিয়েন্ট না? Efficient market, all the information will be available to the public. তার মানে if you invest in a positive investment opportunities or project, so that market will get to know that information and that will be reflected in the share price. কারণ মার্কেটের ওই শেয়ার, মানে যখনই জানবে যে এখানে ইনভেস্ট করা হয়েছে, প্রাইস সেনসিটিভ ইনফরমেশন যাবে এবং এটা শেয়ার প্রাইস অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। সো যদি আপনার পজিটিভ ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি থাকে, don't pay out the dividend, invest for that project. Second year গিয়ে আমি দেখলাম আমার পজিটিভ ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি নাই, দেন ডিভিডেন্ড পে আউট করবে, তখন কি হায়ার অ্যামাউন্টে ডিভিডেন্ড দিবে, কারণ ওই বছরের আর্নিং প্লাস ওই যে নতুন যে ইনভেস্টমেন্ট করছেন সেখান থেকেও আর্নিং আসবে, এসে আপনি ধরে নিচ্ছি আর কি অ্যাসিউমিংলি হায়ার অ্যামাউন্টে ইনভেস্ট করলেন। থার্ড ইয়ারে দেখলাম আবার ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি আছে, আপনি ইনভেস্ট করে দিলেন। Fourth year there was no investment opportunity, all the three projects is basically giving higher amount of return and you are paying out to the shareholders at higher rate. So whatever the case it is, so is saying এই তিনটা কেসেই আপনি যেভাবেই যান না কেন আপনার শেয়ার প্রাইস একই থাকবে। কারণ কি আপনার আলটিমেটলি ফিউচার যে ক্যাশ ফ্লোসটা, এই ক্যাশ ফ্লোসটা তো আপনি মানে ফ্যাক্টর ইন করবেন, ফ্যাক্টর ইন করে যখন ডিসকাউন্টিং করবেন তখন বেসিক্যালি আপনার শেয়ার প্রাইস সেম থাকবে। এইবার let us review the theory. এবার দেখুন আপনারা বুঝতে পারবেন। proposed that pattern of dividend over time is irrelevant in determining shareholders' wealth. So try to get the point. Pattern of dividend মানে কি, constant dividend হোক or অথবা dividend with growth হোক, এই প্যাটার্নটা irrelevant. are not saying dividend themselves are irrelevant. বলছে না যে dividend irrelevant, but they are saying pattern of dividend. Dividend is very relevant. কিভাবে আমি কোন প্যাটার্নে পে আউট করব এইটা রেলিভেন্ট না। এটা আমি হইতে পারে 2 বছর পরে একটা বড় অ্যামাউন্ট দিলাম, পরবর্তী 3 বছর পরে আরেকটা বড় অ্যামাউন্ট দিলাম, সো ওইগুলারে যখন ফ্যাক্টর ইন করব আমার শেয়ার প্রাইসে এফেক্ট হবে না। হাউএভার ট্রেডিশনালিস্ট আর সেইং যে ডিভিডেন্ড পলিসি ইজ ভেরি রেলিভেন্ট। সেটার কারণ কি,
traditionalists are good that dividend income received now is more certain than future's capital gain. Our current income is more certain than future capital gain. This implies that cost of equity increases over time, that is later cash flows should be discounted at higher rate than earlier cash flows. মানে এটা কিন্তু ট্রেডিশনালিস্টরা বলছে, আমার কথা না। সো ট্রেডিশনালিস্টরা বললো যে ডিভিডেন্ড ইনকাম ইম্পর্টেন্ট, কারণ কি কারেন্ট ইনকাম ইজ মোর certain than future capital gain. This implies that cost of equity increases over time. Cost of equity আসলে টাইম বাড়ার সাথে সাথে বেড়ে যায়। Therefore, later cash flows মানে পরবর্তী দিকের cash flow higher rate discount. Now you please tell me, we did go through investment appraisal in our last class. Did you come across any such situation where we have used multiple discounting rate? As for example, like later cash flows we have discounted at higher discounting rate. আমরা করেছি? Yes, sir. In APV. In adjusted present. We didn't. আমরা কি সিঙ্গেল রেট ইউজ করেছি না? সবসময় সিঙ্গেল রেট ছিল স্যার। আমরা সিঙ্গেল রেট ইউজ করেছি, মাল্টিপল ইউজ করেছি কখন? যখন হচ্ছে আমাদের ইনফ্লেশন রেট ডিফারেন্ট ছিল। So it doesn't mean that we have used multiple rate. It is not multiple rate. Still, it is single. So we have just adjusted because of the inflation rate. বুঝতে পেরেছেন? So আমরা কিন্তু মানে multiple rate ideally use করি নাই। আমরা ইউজ করেছি one single rate. All right. So discounting factor is project specific, not time specific. Do you get my point? আপনারা কি again sir, again please. হ্যাঁ, স্যার লাস্টে যেটা বললেন এটা একটু আরেকবার বলুন। আমরা বলছি যে ডিসকাউন্টিং যে ফ্যাক্টরটা থাকে দ্যাট ইজ প্রজেক্ট স্পেসিফিক, নট টাইম স্পেসিফিক। মানে ধরেন কোনো একটা প্রজেক্ট 5 বছর, কোনো একটা প্রজেক্ট 7 বছর, তার মানে এরকম না 5 বছরের থেকে 7 বছরের প্রজেক্টের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বেশি হবে, না এরকম না। ওকে ওকে জি স্যার। সো এইবার দেখেন ক্রিটিসিজম, এই জিনিসটাই বলছে দ্য রেজলিউশন অফ আনসার্টেনিটি ইজ ফলাশাস as risk is related to nature of project rather than timing of cash flows. এই মাত্র আমি যেটা বললাম যে আপনার এই যে আনসার্টেনিটি ইজ ফলাশাস মানে ইটস নট কারেক্ট, as risk is related to the nature of project, কারণ রিস্ক হচ্ছে প্রজেক্টের সাথে রিলেটেড rather than timing of cash flows. আপনারা কি ক্লিয়ার? Yes sir. Are you guys understanding the class? What I am trying to say? Again, we started with theory, cost of equity, এবং তার criticism, pecking order theory. Then আমরা move করলাম dividend policy, কি বলছে, এবং then again traditionalist কি বলতেছে। মানে theory সাথে traditionalist যে কনফ্লিক্টটা we are trying to understand that. এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় খুব frequently আসে। বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, এবার আসুন dividend act risk signaling. What does it mean? Many authorities claim that pattern of dividend is key consideration, and therefore a sudden dividend cut would usually have a serious effect upon equity value. This argument implies that dividend policy is relevant. What does it mean? Basically, in my own words, so basically how well a company is performing. একটা কোম্পানি কিরকম পারফর্ম করতেছে, that is reflected from its dividend payout ratio. যদি এত ভালো করো, why don't you pay out the dividend? That is the normal thing. আচ্ছা, আজানটা শেষ হয়ে যাক। জি প্লিজ।
হ্যালো, ইয়েস। সো আমরা যেটা বলার চেষ্টা করতেছিলাম যে ডিভিডেন্ড অ্যাক্ট অ্যাজ সিগন্যালিং। হোয়াট ডাজ ইট মিন? যে একটা কোম্পানি কত ভালো করছে, তার পারফরমেন্স কেমন, দ্যাট ইজ রিফ্লেক্টেড ফ্রম ইটস ডিভিডেন্ড পলিসি। মানে একটা কোম্পানি যদি ভালো পারফর্ম করে তাহলে সে ডেফিনেটলি ডিভিডেন্ড পে আউট হওয়া উচিত হায়ার রেটে। কিন্তু আমাদের এই থিওরি ট্রেডিশনালিস্টরা বলছে যে না, যদি কোনো কোম্পানি ডিভিডেন্ড কাট করে না করে, মানে পে আউট না করে, তাহলে বেসিক্যালি শেয়ার প্রাইসে এফেক্ট করে। সো अगेन এটার আবার ক্রিটিসিজম আছে। ইট ইজ अगेंस्ट a strong form of market efficiency. Remember, আমি আপনাদের মার্কেট এফিসিয়েন্সি বলেছিলাম, there are three forms of market efficiency. One is a strong, semi-strong and weak form. So in the strong form of market efficiency, all the past or historical, তারপর public and confidential information will be available to the market. মানে ইনসাইডার যে ইনফরমেশন, তার মানে যদি কোনো কোম্পানি ডিভিডেন্ড কাট করে, মার্কেট উইল গেট টু নো ইভেন্চুয়ালি হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দ্যাট, এবং হচ্ছে দেয়ারফর শেয়ার প্রাইস শুড নট বি অ্যাফেক্টেড, অ্যাডভার্সলি অ্যাফেক্টেড। তার মানে আমার এখানে যে ডিভিডেন্ড যে সিগন্যালিং হিসাবে কাজ করে, তো এবং শেয়ার প্রাইস কমে যাবে, দ্যাট ইজ अगेंस्ट a strong form of market efficiency. Is that clear to you? হ্যালো, জি স্যার। আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন? ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড প্লিজ আস্ক মি। মানে দিস টপিকস আর রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু তার মানে স্যার স্ট্রং মার্কেট বলতে আমরা বুঝবো যে কোম্পানি আপনার রেভিনিউ প্রফিটটাকে প্লাউইং ব্যাক করছে, দ্যাট মিন্স দে হ্যাভ এনাফ ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি। হ্যাঁ, ইজ দ্যাট মিন স্যার? হ্যাঁ, না এটা আমরা স্যার, জি বলুন স্যার মানে ইফিশিয়েন্ট মার্কেট তো বলছে যে কোনো ইনফরমেশনই মার্কেট পেয়ে যাবে, সেটা হোক ডিভিডেন্ড দিচ্ছে কি ডিভিডেন্ড দেয় নাই, সেটা পেয়ে গেলে তো আমরা অ্যাটিটিউড আমাদের মানে মার্কেট শেয়ারের অ্যাটিটিউড তো এরকম হবে, আমাদেরও অ্যাটিটিউড গুলো করবে না, শেয়ার প্রাইস অ্যাডভার্সলি এফেক্ট করার কথা না। জি স্যার। কারণ আমি যদি ডিভিডেন্ড কাট করি, সেই ডিভিডেন্ড কাট করে আমি কি করব? আমি তো নিশ্চয়ই সেটা অন্য কোনো ইনভেস্টমেন্টে লাগাবো, তাই না? জি স্যার। So there should have sufficient plan. তার মানে আমার শেয়ার প্রাইস এফেক্ট করবে না, সেটাই বলছে। তার মানে ট্রেডিশনালিস্টরা বলছে যে ডিভিডেন্ড সিগন্যালিং হিসেবে কাজ করে, তার মানে এটা হচ্ছে দিস ইজ अगेंस्ट a strong form of market efficiency. Then আসেন ক্লায়েন্টেল, দ্যাট ইজ ইন্টারেস্টিং। ইনভেস্টরস মে বি অ্যাট্রাক্টেড টু দ্য ফার্মস। এটা আসলে এটা না পড়ে আমি আপনাকে আমার মতন করে বোঝাই। বেসিক্যালি একটা কোম্পানির যদি আপনি শেয়ার হোল্ডার্স প্রোফাইলিং দেখেন, ইউজুয়ালি দেয়ার আর টু টাইপস অফ ইনভেস্টরস। ওয়ান ইজ ইন্ডিভিজুয়াল, আরেকটা হচ্ছে কর্পোরেট, তাই না? ইন্ডিভিজুয়ালদের দে নিড টু হ্যাভ ডিভিডেন্ড ফর দেয়ার ওন কনজাম্পশনস। কারণ সে যদি ইনভেস্টর হয়, মানে ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টর, তার তো টাকা পয়সা দরকার আছে না, তার ফ্যামিলি মেইনটেইনের দরকার আছে, বাসায় খাবার দাবার খাওয়ার দরকার আছে, বাচ্চার স্কুলের দরকার আছে। দেয়ারফর মানে সে কিন্তু আপনার ওই যে অ্যানুয়াল যে ডিভিডেন্ড আছে বা কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ডের জন্য হি উইল বি মোর ইনক্লাইন্ড টু। whereas when it comes down to the corporate, মনে করেন কোনো একটা কোম্পানির পোর্টফোলিওতে কর্পোরেট বেশি, কর্পোরেটের কিন্তু এরকম কনজাম্পশন দরকার নাই। কর্পোরেট ইউজুয়ালি ইনভেস্ট ফর লং টার্ম রিটার্ন। কর্পোরেট ইনভেস্ট করে বসে থাকে, দে ডোন্ট লুক ফর দ্য ডিভিডেন্ড পার ইয়ার, তারা লং টার্ম গেইনের জন্য পেয়ে থাকে। সো বেসিক্যালি ইউ নিড টু অ্যানালাইজ ইউর ইনভেস্টরস পোর্টফোলিও অর ইনভেস্টরস প্রোফাইল, যে এখানে কি আসলে ইন্ডিভিজুয়াল বেশি নাকি কর্পোরেট বেশি। যদি ইন্ডিভিজুয়াল বেশি থাকে তাহলে বেশি, এবং আপনি যদি ডিভিডেন্ড না দেন, ইন্ডিভিজুয়াল শেয়ার হোল্ডার্স উইল সুইচ ওভার, আপনার ওই কোম্পানিতে থাকবে না। ক্লিয়ার? জি স্যার। জি স্যার। সো এখন দেখুন, প্রেফারেন্স ফর কারেন্ট ইনকাম, many investors require cash to finance consumption, সেটা আমরা বললাম। taxation, dividend and capital gain are taxed differently on different incomes. Again, individual shareholders তারা দেখবে ডিভিডেন্ড পেলে ওইটার ট্যাক্স রেট একরকম, আবার ক্যাপিটাল গেইনের ট্যাক্স রেট আরেক রকম। সো ক্যাপিটাল গেইনে ইউজুয়ালি কিন্তু ট্যাক্স রেট হচ্ছে লোয়ার। সো এই জিনিসগুলো দেখে আবার ডিভিডেন্ড ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে 50,000 পর্যন্ত এক্সাম্পটেড। সো এই জিনিসগুলো করে দে উইল মেক দ্য ডিসিশন। নাও ক্যাশ, if cash is unavailable to pay dividend, either the planned investment should be cut back or money borrowed to avoid adverse signaling effect. This is what the traditionalists are saying. Traditionalists বলছে যে যদি আপনার ক্যাশ না থাকে, লেটস সে আপনার প্রফিট হয়েছে বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট ক্যাশ, হতে পারে না? আপনার প্রফিট হয়েছে কিন্তু আপনার ক্যাশ নাই। সো ট্রেডিশনালিস্টরা ডিভিডেন্ড পলিসিকে এত ইম্পর্টেন্স দিয়েছে
যে আইদার আপনার ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি কাটব্যাক করেন অথবা টাকা লোন নেন, লোন নিয়ে আপনি ডিভিডেন্ড পে আউট করেন টু অ্যাভয়েড অ্যাডভার্স সিগন্যালিং এফেক্টস। অলরাইট, এজেন্সি থিওরি। এজেন্সি থিওরি হচ্ছে সো কল্ড ব্যাটল বিটুইন ম্যানেজার্স এন্ড শেয়ার হোল্ডার্স। সো রিমেম্বার, এজেন্সি থিওরি যে আপনার ম্যানেজার যারা থাকে, দ্যাট ইজ যারা বিজনেসটা চালায়, ওরা কি করে, ওরা বেসিক্যালি তার ওন ইন্টারেস্টে ডিভিডেন্ড পলিসি সেট করতে পারে। যদি সে শর্ট রানে আসে, সে শর্ট রানের প্ল্যান নিবে, এমন ভাবে নিবে যেন শর্ট রানের শেয়ার প্রাইস বেশি হয়। অলসো ইউ নিড টু থিঙ্ক অফ শেয়ার বাইব্যাক এন্ড স্ক্রিপ ডিভিডেন্ড। স্ক্রিপ ডিভিডেন্ড তো আপনারা বুঝেন, বোনাস ডিভিডেন্ড। আর শেয়ার বাইব্যাক হচ্ছে কোম্পানি তার ওন ফান্ড দিয়ে মার্কেট থেকে শেয়ার বাই করে ক্যান্সেল আউট করে দিবে। সো এটা কিন্তু মডার্ন ওয়ার্ল্ডে হয়, বাংলাদেশে কিন্তু এটা অ্যালাউড না, ইলিগাল। মানে শেয়ার বাইব্যাকটা কি বুঝতে পেরেছেন? মনে করেন আপনার কোম্পানি, আপনার শেয়ার আছে না স্টক এক্সচেঞ্জে, সো আপনার টাকা থাকলে আপনি নিজেই নিজের শেয়ার কিনবেন মার্কেট থেকে, কিনে ওই শেয়ারটাকে আপনি হয়তো করলেন, ক্যান্সেল আউট করে দিলেন। দ্যাট ইজ কল্ড শেয়ার বাইব্যাক। So what is the conclusion? আমরা হচ্ছে there is a conflicting situation by MM theory and traditionalist. So conclusion দেখেন is very diplomatic. MM are probably right. Conclusion এ বলতেছে MM are probably right despite their assumptions. But evidence also points out to a clientele effect. Perhaps the best a firm can do is establish a dividend policy and stick to it. মানে ফার্মের যেটা করা উচিত, একটা ডিভিডেন্ড পলিসি এস্টাবলিশ করা উচিত এবং ফার্ম শুড stick with it. আমরা কি বুঝতে পেরেছি তাহলে ডিভিডেন্ড পলিসিটা, এমএম থিওরি এন্ড ট্রেডিশনালিস্ট থিওরি? জি স্যার। ওকে, এবং এখানে কিন্তু কোনো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কনক্লুশনও নাই। অলরাইট স্যার, একটু কাইন্ডলি ক্লায়েন্টেল ইফেক্ট একটু যদি আবার বলতেন। ও ক্লায়েন্টেল এফেক্ট যেটা আমরা বলেছিলাম, যে দেখেন একটা কোম্পানির পোর্টফোলিওতে যে শেয়ার হোল্ডাররা থাকে, এই শেয়ার হোল্ডারে কারা কারা হতে পারে? কর্পোরেট ইনভেস্টর হতে পারে, আবার ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টর হতে পারে। যদি আপনার পোর্টফোলিওতে বা শেয়ার হোল্ডার প্রোফাইলে ইন্ডিভিজুয়াল শেয়ার হোল্ডার বেশি থাকে, তারা বেসিক্যালি প্রতি ইয়ারে ডিভিডেন্ড চাইবে। কেন চাইবে? কারণ দে নিড টু মানি ফর দেয়ার ওন কনজাম্পশনস, তাই না? কিন্তু যদি কর্পোরেট থাকে, তারা কিন্তু আসলে শর্ট টার্মে তারা বেশি চাইবে ডিভিডেন্ড। না, কর্পোরেট শর্ট টার্ম চাইবে না, কর্পোরেট চাইবে লং টার্মে। জি স্যার, কর্পোরেট লং টার্মে আর মানে ইন্ডিভিজুয়াল শর্ট টার্মে চাইবে যে কনজাম করতে। বেসিক্যালি আপনার শেয়ারে যদি এরকম হয় যে আপনি ফ্রিকোয়েন্টলি বা টাইমলি বেসিসে বা ইয়ারলি বেসিসে ডিভিডেন্ড দেন না, তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল শেয়ার হোল্ডার যদি থাকে, দে উইল সুইচ ওভার আনলেস দে আর ওয়েলথি ইন্ডিভিজুয়াল। সো আমাদের মতন গরিব শেয়ার হোল্ডাররা তখন কি করবে? সে ওইখান থেকে চলে যেয়ে অন্য যারা ডিভিডেন্ড পে আউট করে সেই জায়গায় ইনভেস্ট করবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ওকে স্যার, জি স্যার। সেটাই, দ্যাট ইজ কল্ড ক্লায়েন্টেল ইফেক্ট। where we are। আচ্ছা, এবার আসুন বিজনেস প্ল্যানিং, রিস্ট্রাকচারিং। সো ইউ অলসো নিড টু নো অ্যাবাউট দ্য অর্গানিক গ্রোথ। এগুলা কিন্তু খুব মাইন্ডফুলি দেখেন। অর্গানিক গ্রোথটা কি? অর্গানিক গ্রোথ হচ্ছে নিজে নিজে গ্রো করা, তাই না? বলে না অর্গানিক ফুড, ওরকম অর্গানিক গ্রোথ। অর্গানিক গ্রোথ মানে নিজে নিজে আপনি নিজের ফার্মের যে ফান্ড আছে, অথবা অল্প কিছু আউটসাইডার ফান্ড বা লোন নিয়ে, বাট মেইনলি মেজরিটি অফ দ্য ফান্ড কামস ফ্রম ইউর ওন ফার্মস। সো সেটা দিয়ে হচ্ছে আপনি যখন গ্রো করেন, দ্যাট ইজ কল্ড অর্গানিক গ্রোথ। সো অর্গানিক গ্রোথ কি? দিস ইনভলভস দ্য রিটেনশন অফ প্রফিট এন্ড অর রেজিং নিউ ফাইন্যান্স টু ফান্ড ইন্টারনালি জেনারেটেড প্রজেক্ট। মানে নিজে নিজেই আপনি প্রজেক্টটা ডেভেলপ করতেছেন। সো হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ ইট? কস্ট স্প্রেড ওভার টাইম। ইন্টারনালি জেনারেটেড যে আপনার প্রজেক্ট হয়, এটা তো আপনার একবারে টাকা লাগে না, আপনি আস্তে 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 স্লোলি ডেভেলপ করেন। বেটার কন্ট্রোল, কারণ আপনি নিজেই ডেভেলপ করতেছেন, ইউ উইল হ্যাভ বেটার কন্ট্রোল অন দ্যাট প্রজেক্ট। স্লোয়ার রেট অফ চেঞ্জ এন্ড দেয়ারফর অ্যাভয়েড ডিসরাপশনস, কারণ এই ক্ষেত্রে চেঞ্জটা খুব স্লোয়ার হয়, কারণ ইউ আর অন দ্য ড্রাইভিং হুইল, এবং দেয়ারফর অ্যাভয়েড ডিসরাপশন, এবং বিজনেসে ওরকম ডিসরাপশন হয় না। Disadvantage কি? Probably risk of failure. Probably you don't have experience in handling this sort of experiences. So এই জন্য there is a high risk of failure. Too slow. নিজে নিজে ডেভেলপ করতে গেলে আপনার অনেক বেশি সময় লেগে যেতে পারে। Barriers to entry in the new market. আপনি যখন নিউ মার্কেটে এন্ট্রি করতে যাবেন, it is extremely difficult আপনার নিউ মার্কেটে এন্ট্রি করা। আপনার নিউ মার্কেটে এন্ট্রির একটা গুড স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে you need to acquire. As এটা গুড এক্সাম্পল বাংলাদেশে আছে। যেমন ধরেন, বাংলাদেশে যখন লাফার্জ এন্ট্রি করে, তখন বাংলাদেশের একটা ছোট্ট সিমেন্ট কোম্পানিকে পারচেজ করে এন্ট্রি করেছিল।
তারপরে বাংলাদেশে যে জেটিআই জাপান টোবাকো যে এন্ট্রি করেছে সে কিন্তু ওরকম ওই ইউনাইটেড ঢাকা টোবাকো আরপিজে ঢাকা টোবাকোকে পারচেজ করছে। জাপান টোবাকো পারতো না, সে নতুন করে একটা কোম্পানি খুলেই করতে, বাট দে ডিডন্ট ডু ইট। হোয়াট দে ডিড, দে পারচেজড এস্টাবলিশড কোম্পানি with the highest amount of FDI in history, and they basically entered in the new market, which is Bangladesh. So basically আপনি যখন গ্রো করতে চাইবেন তখন আপনি যদি এগ্রেসিভ গ্রোথ চান তাহলে আপনাকে অ্যাকুইজিশনে যেতে হবে, আর আপনি যদি খুব স্লোলি গ্রোথ করতে চান তাহলে আপনাকে অর্গানিক গ্রোথের মাধ্যমে যেতে হবে। অলরাইট, মুভিং অন। স্যার অ্যাকুইজিশন কি তাহলে অর্গানিক গ্রোথ না? হ্যালো স্যার অ্যাকুইজিশনের কথা বলছি স্যার, বিজনেস অ্যাকুইজিশন। আপনার কথা শোনা যায় না স্যার। মাহবুব ভাই বলছে যে তাহলে অ্যাকুইজিশন কি অর্গানিক গ্রোথ না? আমরা তো নিজের ফান্ডে আমি অ্যাকুইজিশন করি। অ্যাকুইজিশন তো অর্গানিক গ্রোথ না। আমি অর্গানিক গ্রোথ কি বলছি? নিজে ডেভেলপ করা, দ্যাট ইজ কল্ড অর্গানিক গ্রোথ। মনে করেন আপনি একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপ করলেন অথবা নিজে মার্কেট ডেভেলপ করলেন, মানে নিজের মতন করে করলেন, দ্যাট ইজ কল্ড অর্গানিক গ্রোথ। আর অ্যাকুইজিশন হলো আপনি অন্য একটা এস্টাবলিশড কোম্পানি রয়েছে সেই কোম্পানিকে অ্যাকোয়ার করলেন, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাকুইজিশন। সানোফিকে বা ওরা যে কিনছে, তাহলে স্যার এটা অর্গানিক গ্রোথ না স্যার? না, কোনটা? বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস। আপনি একটু কাছে নিয়ে কথা বলেন ঈশ্বর। স্যার বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস এর কথা বলছি স্যার। হ্যাঁ, ওরা যে সানোফি বিডিকে কিনছে, হ্যাঁ, স্যার কোন ধরনের উদাহরণ? এটা কি স্যার এর ভিতর পড়বে না? না স্যার, আপনি বলুন এটা কি অর্গানিক গ্রোথ? না স্যার, আমার তো মনে হচ্ছে না। দিস ইজ নট অর্গানিক গ্রোথ, দিস ইজ কল্ড অ্যাকুইজিশন। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, ওকে স্যার। হ্যাঁ বলুন। স্যার অর্গানিক গ্রোথ বলতে আমরা বুঝতে পারি যে আমি নিজেই ফার্মটা মানে গ্রো করব প্রথম থেকে, একদম শুরু থেকে ইনভেস্টমেন্ট থেকে শুরু করে। মনে করেন আপনি নিজে একটা সেপারেট ইউনিট শুরু করলেন, নিজেই এটার জন্য ফ্যাক্টরি নিলেন, জায়গা কিনলেন, ওইখানে মেশিনারি আনলেন, এনে দেন আপনি ডেভেলপ করলেন, দ্যাট ইজ কল্ড অর্গানিক গ্রোথ। ক্লিয়ার? জি স্যার। নিজের ফান্ড দিয়ে। আচ্ছা, এবার আসেন হচ্ছে অ্যাকুইজিশন। অ্যাকুইজিশন কি? Here the bidder company acquires the target company. Bidder company কাকে অ্যাকোয়ার করে? টার্গেট কোম্পানিকে, either in its entirety or by buying sufficient shares in the target to exercise control. So এইখানে বিডার কোম্পানি তার টার্গেটকে অ্যাকোয়ার করবে আইদার এন্টায়ারিটি মানে হচ্ছে 100% অথবা সাফিসিয়েন্ট শেয়ার কিনবে। সাফিসিয়েন্ট শেয়ার মানে কত পার্সেন্ট বলুন তো? More than 50%, sir. More than 50%. So more than 50% কিনলে তো you'll be in the driving seat. আপনি you will be the controlling shareholder. So কিনে সে তখন করবে। So বেক্সিমকো কোম্পানি যেটা করেছে that is called acquisition. Some of the reasons why does business combine is synergy. এটাই কি হয়, দুইটা কোম্পানি যখন এক হয়ে যায় they get the synergistic benefit. কেন synergistic benefit পায়? তখন synergistic benefit কিরকম পায় আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল বলি। বাংলাদেশে সিমিলার দুইটা খুব বড় মার্জার হয়েছে, বুঝতে পেরেছেন? একটা মার্জার হয়েছে হচ্ছে লাফার্জ এবং হোলসিমের। এইটার বেনিফিটটা কি ছিল ওদের? গ্লোবালি কিন্তু এই মার্জারটা হয়েছে। বেনিফিটটা ছিল দুইটা সিমিলার লাইনের বিজনেস, তাই না? লাফার্জ এবং হোলসিম। সো ওই দুইটা যখন এক হয়ে গেছে তারা একই লাইন ইউজ করতে পারতেছে, মার্কেটিং চ্যানেল, তাদের ম্যানেজমেন্ট এক হয়ে গেছে, ম্যানেজমেন্টের কস্ট অনেক হিউজ, সেটাকে তারা কন্ট্রোল করতে পারতেছে। ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল সিমেন্টে প্লেজ এ ভাইটাল রোল, তারা একটা সিমিলার ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল ইউজ করতে পারতেছে। মার্কেটিং এক্সপেন্স অনেক বেশি হয়, তারা ওই যে সিঙ্গেল মার্কেটিং কস্ট মানে করতে পারতেছে। দিস আর দ্য ওয়েজ দে ক্যান অ্যাচিভ দ্য সিনার্জি। সেম গোজ উইথ রবি আজিয়াটা আর হচ্ছে এয়ারটেল। সো ওই দুইটা যখন মার্জার হয়েছে তাদের নেটওয়ার্কিং ওই যে আপনার একটা টাওয়ার দিয়ে কিন্তু তারা করতে পারবে। সো দিস আর দ্য এক্সাম্পলস অফ সিনার্জি they can basically encash, but practically speaking এটা পেন এন্ড পেপারে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের ভাষায় সিনার্জি ক্যালকুলেট করা ভেরি ইজি, বাট প্র্যাকটিক্যালি ইটস রিয়েলি ডিফিকাল্ট। কারণ দুইটা কোম্পানি যখন এক হয় ওইটার ইন্টিগ্রেশন করা ইটস রিয়েলি ডিফিকাল্ট, কারণ ওই যে প্রসেসগুলোরে ইন্টিগ্রেশন করা, এবং আপনার এটা হচ্ছে রিসার্চ আছে গ্লোবালি 2/3 কেসে এই মার্জার ফেল করে। এবং মার্জার কেন ফেল করে জানেন? বিকজ অফ এই যে ইন্টিগ্রেশন ইস্যুস and because of cultural issues. Clear? Are you with me, please? জি Yes, sir, we are with you. দুটো কোম্পানির ডিফারেন্ট কোড অফ কন্ডাক্ট থাকে, ডিফারেন্ট বিজনেস আউটলুক থাকতে পারে, তো এই দুটোকে ইন্টিগ্রেশন করা আসলে টাফ স্যার। এটা আসলে টাফ, এবং ওই যে এমপ্লয়ীদের মাইন্ডসেট ডিফারেন্ট থাকে,
জি স্যার। Anyway, এবার আসুন হচ্ছে রিস্ক রিডাকশন। আপনার দুইটা কোম্পানি যখন এক হয়ে যায়, ইউজুয়ালি সিমিলার কোম্পানি এক হয় অথবা রিলেটেড ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন হয়। সো যখন এগুলা হয় তখন কি আপনার রিস্ক রিডিউস হয় না? লেটস সে আপনি যখন আরেকটা কম্পিটিটর কোম্পানিকে অ্যাকোয়ার করলেন, লাফার্জ এবং হোলসিম এক হয়ে গেছে, তার মানে কি ওর মানে মার্কেটে কম্পিটিশন কমে গেছে না? তারপর ওর রিস্ক রিডিউস হয়েছে। জি স্যার। রবিয়াজিয়াটা এবং ইয়া এক হয়ে গেছে, হোয়াট ডাজ ইট কল, রবিয়াজিয়াটা এবং হচ্ছে আপনার এয়ারটেল এক হয়ে গেছে, ওদের কি কম্পিটিশন কমে গেছে, দেয়ারফর রিস্ক রিডিউস হয়ে গেছে। অনেক সময় আপনার ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন হয়, কারণ কি তার সাপ্লাই চেইনকে আপনার সিকিউর করার জন্য। সো আপনাকে যে সাপ্লাই দিচ্ছে আপনি হয়তো ওই কোম্পানিকেই অ্যাকোয়ার করে ফেলছেন, আপনার রিস্ক রিডিউস হয়ে যাচ্ছে, কারণ কি আপনি ইউ আর ডিপেন্ডেন্ট অন দ্যাট সাপ্লায়ার কোম্পানি ফর ইউর র ম্যাটেরিয়ালস, নাও ইউ আর রিডিউসিং দ্য রিস্ক। সো এই জিনিসগুলো আমাদের মানে রিস্ক রিডাকশন হয় অ্যাকুইজিশনের ক্ষেত্রে। তারপর কি রিডিউসড কম্পিটিশন, অবশ্যই আমার সিমিলার কোম্পানি যদি আপনার অ্যাকুইজিশন হয় এটা রিডিউস কম্পিটিশন হয়। ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে অনেক সময় ওই যে আপনার সাপ্লাই চেইনের ডিপেন্ডেন্সি কমানোর জন্য ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন করা হয়। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, লেট মি গিভ ইউ আ সিলি এক্সাম্পল। মনে করেন আমরা যে মিষ্টি খাই বনফুল মিষ্টির জন্য প্রবাবলি দে আর ডিপেন্ডেন্ট অন সাম অফ দ্য ডেইরি ফার্মস কোম্পানি। সো ওটা রিডিউস করার জন্য what they can do, they can acquire that farm to stop dependency on that farm. That is called vertical integration. মানে আপনাকে যে র ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাই দিত আপনি সেই কোম্পানিকে অ্যাকোয়ার করে ফেললেন, ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড হয়ে গেলেন, সো দ্যাট আপনি ইউ গেট এ স্ট্রং সাপ্লাই চেইন। বুঝে গেছে? সো এই সব কারণে বেসিক্যালি আপনার অ্যাকুইজিশন করা হয়। বাট দেয়ার আর সাম ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। কি ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আছে? কুড বি টু রিস্কি, আপনার অনেক রিস্কি হইতে পারে, এবং পে টু মাচ অ্যামাউন্ট। কারণ হচ্ছে অনেক সময় এই যে অ্যাকুইজিশন করা হয় এর ভ্যালুয়েশনটা দেখা গেল ওই যে ওভার ইনফ্লেটেড হয়ে যায়, এবং ইউজুয়ালি অ্যাকুইজিশন হয় হচ্ছে সিইও করে ফেলে গলফ খেলতে গিয়ে। মোস্ট অফ দ্য অ্যাকুইজিশন কিন্তু এরকম হয় প্র্যাকটিক্যালি, যে তারা দুই বন্ধু গলফ খেলতেছে এবং তারা বললো লেটস মার্জ আওয়ার কোম্পানি টুগেদার, অথবা আমি তোমার কোম্পানিকে অ্যাকোয়ার করতে চাই, এবং প্রাইস সেট করে ফেলছে, এসে সিএফও কে বলছে যে আপনি এটাকে ফর্মালাইজ করেন। তারপর কি কালচারাল অ্যান্ড ফিট, এটা আমরা ডিসকাশন করেছি, এবং ইন্টিগ্রেশন ইস্যুস, এটা হচ্ছে অলরেডি আমরা ডিসকাশন করেছি। দ্যাট আর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ। এগুলা কিন্তু আপনারা মনে রাখতে হবে, এগুলো পরীক্ষায় আসে। So far so good on acquisition. Now valuation. আমরা কখন, when do we do the valuation? But situation of which rise gives, মানে situation which gives rise to the valuation. এখন আমাদের reasons for valuation could be to establish merger or acquisition. আমি যখন merger acquisition করব, you need to place the proper value of that target, এটার জন্য। আপনি যদি শেয়ার পারচেজ করতে যান অথবা সেল করতে যান, you need to do the valuation of it. লিস্টিং ইন দ্য স্টক এক্সচেঞ্জ, আপনি যদি স্টক এক্সচেঞ্জে লিস্টিং হতে চান, ইউ নিড টু হ্যাভ দ্য প্রপার ভ্যালুয়েশন অফ ইউর ফার্ম, মানে ভ্যালুয়েশন অফ ইউর শেয়ারস, কারণ আপনি কয় টাকা দামে আপনার শেয়ার বিক্রি করবেন। টু ভ্যালু শেয়ার সোল্ড ইন এ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি অফ এ প্রাইভেট কোম্পানি, আপনি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির শেয়ারও যদি সেল করতে চান, ইউ শুড ক্যারি আউট দ্য প্রপার ভ্যালুয়েশন, কারণ আপনার শেয়ারটা কয় টাকায় আপনি সেল করতে চান। দেন ফর ট্যাক্স পারপাসেস মেবি, এটা বেসিক্যালি আমাদের দেশের থেকে বাইরে খুব ফ্রিকুয়েন্টলি হয়, আমাদের দেশে ট্যাক্স লতে ওরকম ভাবে বলা নাই কিছু। ডিভোর্স সেটেলমেন্ট, এটা কিন্তু আপনার বইয়ের থেকে আমি নিয়ে আসছি। সো বাইরে কিন্তু আসলে ওই যে দেখছেন না কয়েক বছর আগে, বছরখানেক আগে জেফ বেজোস আপনার যে ইয়া করেছিল, আর ওয়াইফের যে সেটেলমেন্ট, কত বিলিয়ন ডলার, 15 আর 60 বিলিয়ন ডলার তাকে পেমেন্ট করতে হয়েছিল ডিভোর্স সেটেলমেন্টের জন্য। বেসিক্যালি এই জন্য ইটস দেয়ার। এন্ড টু ভ্যালু subsidiaries for disposal or management buyout. So these are the typical examples or situations where you need to carry out the valuation. Now, a situation is not that important, but how we do the valuation, that is important. So valuation এর মোট তিনটা অ্যাপ্রোচ আছে। কয়টা অ্যাপ্রোচ আছে? তিনটা অ্যাপ্রোচ। One is asset based approach, another is income based approach, and another is market based approach. Remember, কয়টা অ্যাপ্রোচ বলেছি ভ্যালুয়েশনের? তিনটা অ্যাপ্রোচ। asset based, then income based, then market based. So asset based approachটা কি? asset based হচ্ছে একটা হতে পারে হিস্টোরিক্যাল কস্ট, লাইক বুক ভ্যালু। আপনি যদি হিস্টোরিক্যাল কস্টে কোনো কোম্পানির ভ্যালুয়েশন করেন, তাইলে ওর ব্যালেন্স শিটটা নেবেন, ওর ব্যালেন্স শিট নিয়ে আপনি ওটার নেট অ্যাসেট ভ্যালু বের করবেন, তাকে নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ডিভাইড করে এনএভি পার শেয়ার, সেটাই হচ্ছে আপনার মানে হিস্টোরিক্যাল বা বুক ভ্যালু পার শেয়ার। But it is meaningless.
as it is not the market value. কারণ কি আপনি যে NAV রয়েছে ওই NAV তে কি আপনি আপনার শেয়ার সেল করবেন? নো, আপনি তো বেসিক্যালি ইন ফিউচারে যে পটেনশিয়াল আছে ওই কোম্পানির আর্নিং, সেই আর্নিং কে বেসিক্যালি প্রেজেন্ট ভ্যালু করে বা অন্য আদার মার্কেট ইয়াতে কম্পিটিটর বা কম্পারেবল কোম্পানির সাথে কম্পেয়ার করে ওর শেয়ারের ভ্যালু কি সেটার সাথে কম্পেয়ার করে আপনি সেটার প্রাইস যাবেন। Therefore, historical book value that is meaningless. Clear? Number B, net realizable value. Net realizable value হচ্ছে NRV of assets less liabilities. আপনার ওই অ্যাসেট গুলা সেল করে কিরকম টাকা আপনি পাইতে পারেন সেখান থেকে আমার যে লায়াবিলিটিস আছে লায়াবিলিটিস এর ফেয়ার ভ্যালু মাইনাস করলে ইউ উইল গেট দ্য নেট রিয়েলাইজেবল ভ্যালু। এটা কিন্তু কারেন্ট ভ্যালু, বুঝতে পেরেছেন? বাট দ্যাট ইজ দ্য মিনিমাম অ্যাকসেপ্টেবল ভ্যালু। এটাকে বলা হয় হচ্ছে আপনার ফ্লোর ভ্যালু। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড নেট রিয়েলাইজেবল ভ্যালুটা কি? ফ্লোর ভ্যালু। মানে আপনার যে কোম্পানির অ্যাসেট লায়াবিলিটিস আছে ব্যালেন্স শিটে, এই অ্যাসেট লায়াবিলিটিস কিন্তু আপনার তখন ফেয়ার ভ্যালু করা হয়। মনে করেন আপনি একটা ভ্যালুয়েটর নিয়োগ করলেন, করে যত অ্যাসেট ল্যান্ড বিল্ডিং আছে এগুলো আপনি ফেয়ার ভ্যালু করলেন, লায়াবিলিটিস গুলো আপনি ফেয়ার ভ্যালু করলেন, করে অ্যাসেট লেস লায়াবিলিটিস সেটাকে পার শেয়ার দিয়ে ভাগ দিলেন, এন্ড দ্যাট উইল বি ইওর মিনিমাম ভ্যালু, এবং এটাকে বলা হয় হচ্ছে ফ্লোর ভ্যালু। ক্লিয়ার? এটার প্রবলেম হলো estimating NRV is difficult for a specialized asset. যদি আপনার কোনো স্পেশালাইজড অ্যাসেট থাকে, ফর এক্সাম্পল আপনি অর্ডার করে স্পেশালাইজড নেচার অফ অ্যাসেট আপনি তৈরি করেছেন এবং এটার মার্কেট আসলে নাই ওইভাবে, এটার মার্কেট শুধু আপনার কাছেই, সো ওই অ্যাসেটের পার্টিকুলার ভ্যালুয়েশন করা উইল বি ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। রিডান্ডেন্সি কস্ট কত হবে, লিকুইডিটি স্টোরস কস্ট কত হবে, ট্যাক্সের ইমপ্যাক্ট কত হবে, এই জিনিসগুলো ক্যালকুলেশন করা অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। ইগনোরস গুডউইল, এইটা আসলে এই যে মেথডে আমি নিলাম এই মেথড গুডউইলকে কনসিডার করে না, কারণ কি অনলি অ্যাসেটের ভ্যালুটাকে নিচ্ছে। পার্টিকুলারলি ইউজফুল ফর কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট। কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট যদি যখন আমরা এই করতে যাই তখন তাদের জন্য বেসিক্যালি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট সে সবসময় ওই যে আপনার মাইনরিটিকে কম দেওয়ার জন্য সো ওই দেখা গেল এই মেথডে ভ্যালুয়েশন করবে, কারণ কি তার ভোটিং পাওয়ার বেশি, সে দেখা গেল আপনার এই মেথডে মানে করতে চাইবে আর কি। অলরাইট, এবার আসুন অ্যাসেট বেজ অ্যাপ্রোচ কন্টিনিউস। আর একটা ওয়ে কি আছে, রিপ্লেসমেন্ট কস্ট। তাহলে দেখুন একটা আমরা কি দেখলাম, হিস্ট্রিক্যাল কস্ট, তারপরে দেখলাম নেট রিয়েলাইজেবল ভ্যালু, আমরা কিন্তু অ্যাসেট বেজ অ্যাপ্রোচের আন্ডারেই এগুলো দেখছি। আর একটা ওয়ে হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট কস্ট। রিপ্লেসমেন্ট কস্ট হচ্ছে কস্ট অফ সেটিং আপ বিজনেস ফ্রম স্ক্র্যাচ। আপনি এই বিজনেসটা যদি স্ক্র্যাচ থেকে সেট আপ করেন এটার কত কিরকম কস্ট লাগবে, দেন দ্যাট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম প্রাইস ফর দ্য বায়ার। বায়ার উইল বি উইলিং টু পে অ্যাজ এ ম্যাক্সিমাম প্রাইস, যে আমি যদি স্ক্র্যাচ থেকে এটা করি তাহলে হচ্ছে আমার কিরকম টাকা লাগবে। বাট প্রবলেম হলো এস্টিমেটিং দ্য রিপ্লেসমেন্ট কস্ট ইজ ডিফিকাল্ট and it ignores goodwill and particularly useful for controlling interest. All right, replacement cost. But valuation word এ আরো একটা কস্ট আছে, এটা আপনাদের বইয়ে নাই, সেটাকে বলে রিপ্রোডাকশন কস্ট। রিপ্রোডাকশন কস্ট মানে হচ্ছে আপনার যে ফ্যাসিলিটির ভ্যালুয়েশন করছেন এটা যদি অ্যাজ ইজ করতে যান তাহলে কিরকম লাগে, আর রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে আপনার যে ফ্যাসিলিটি আছে এই ফ্যাসিলিটির সিমিলার ফিচার মানে ফ্যাসিলিটি আপনি করতে গেলে কিরকম লাগবে। দুইটার মধ্যে কিন্তু there is a fine line, একটা ডিফারেন্স আছে, স্মল মানে very insignificant difference আছে। Anyway, so generally asset are more certain than income, useful for asset strippers. Asset strippers মানে হচ্ছে দেখেন আপনি যখন অ্যাকুইজিশন করতে যাবেন there are many ways of acquisition. একটা হলো শেয়ার অ্যাকুইজিশন। শেয়ার অ্যাকুইজিশন কি, আমি ওই কোম্পানির মেজরিটি শেয়ার কিনে নিলাম, কিনে আমি কিন্তু যখন আমি শেয়ারটা কিনে নিলাম আই এম অ্যাসিউমিং দ্য অ্যাসেট এবং লায়াবিলিটিস, আমি ওর পুরো অ্যাসেট লায়াবিলিটি কিনতেছি। আর অ্যাসেট স্ট্রিপার হচ্ছে সে কোনো লায়াবিলিটি নিবে না, সে ওই কোম্পানির নেম টেম কিছু নিবে না, সে শুধু ওই অ্যাসেট গুলাকে নিয়ে নেবে। দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাসেট স্ট্রিপার। আর ইউ ক্লিয়ার? হ্যালো জি স্যার। Sir, again, please. Sir, asset stripper আর একটু বল। অ্যাসেট স্ট্রিপার হচ্ছে ধরেন আপনার একটা কোম্পানি রয়েছে, মানে অন্য একটা কোম্পানি, ওই কোম্পানির পুরো শেয়ার না কিনে আপনি যেটা করলেন যখন আপনি শেয়ার কিনবেন আপনার কি হবে, আপনার হচ্ছে বোথ অ্যাসেট লায়াবিলিটি সবই আপনার দায়িত্ব নিতে হবে, তাই না? কিন্তু যদি আপনি ওর লায়াবিলিটির দায়িত্ব নিতে না চান আপনি প্ল্যানটা নেবেন, বলবেন যে আপনার অন্য কোনো কিছু আমি না, আমি শুধু প্ল্যানটা কিনে নিব আপনার কাছ থেকে, আপনার কোম্পানি আপনি অন্যভাবে নিয়ে ডিসপোজ অফ করে ফেলেন। ক্লিয়ার? সো অ্যাসেট বেজ অ্যাপ্রোচ অ্যাসেট স্ট্রিপারদের জন্য মোর ইউজফুল সেটা বলছেন।
তারপর বলছে সার্ভিস বিজনেসেস অফেন হ্যাভ ফিউ টেনজিবল অ্যাসেটস। সার্ভিস বিজনেসের আসলে অনেক মানে অল্প টেনজিবল অ্যাসেট থাকে, সার্ভিস বিজনেসের জন্য এই মেথড অ্যাপ্লিকেবল হবে না। ক্লিয়ার? সো দিস আর দ্য জেনারেল থিং। তাইলে আমরা অ্যাসেট বেস সম্পর্কে কি বুঝলাম? অ্যাসেট বেস গিভস দ্য ফ্লোর ভ্যালু এবং ইট ইজ দ্য লোয়েস্ট পসিবল ভ্যালু, ইট ইগনোরস গুডউইল and it is particularly useful for controlling interest এবং it is useful for asset strippers. Clear? That's the bottom line for asset based valuation. এবং asset based valuation এর মধ্যেও আবার তিনটা অ্যাপ্রোচ দেখলাম, একটা হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল, একটা হচ্ছে নেট রিয়েলাইজেবল ভ্যালু মেথড, আর একটা দেখলাম কি রিপ্লেসমেন্ট কস্ট মেথড। আমরা কি বুঝতে পারতেছি না বুঝতে পারছি না? জি স্যার। Okay. Moving on, income based approach. Income based approach means basically discounted cash flow approach. Income based approach এর ক্ষেত্রে আমাদের জেনারেলি যেটা হয় ফোরকাস্টিং প্রবলেম। যখন আমরা ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লোতে যাব তখন ইউ নিড টু ফোরকাস্ট দ্য ক্যাশ ফ্লো। তার মানে ইউজুয়ালি নেক্সট 5 ইয়ার্স এর ক্যাশ ফ্লো ফোরকাস্ট করা হয় এবং তারপরে টার্মিনাল ভ্যালু ফোরকাস্ট করা হয়। So এই forecasting problem রয়েছে because whenever you are going for the forecasting you have to consider the competition in the market, what could be the future of this business এবং what could be the future competition in the business, what could be the long term growth rate এবং is there any alternative products বা substitute products that might affect the business in future। এই সমস্ত কিছু চিন্তা করে কিন্তু আপনাকে ফোরকাস্ট করতে হয়। সো এই জিনিসগুলা একটা প্রবলেমেটিক। টাইপ অফ বিজনেস মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দ্যান অ্যাসেট ফর সার্ভিস বিজনেস। সো এইটা আসলে সার্ভিস বিজনেসের জন্য মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, কারণ সার্ভিস বিজনেসের অ্যাসেট থাকে না। সো বেসিক্যালি ওর জন্য ফোরকাস্টিং করা উচিত। সো পিভি অফ ফিউচার ক্যাশ ফ্লোজ, আমরা বেসিক্যালি সমস্ত যে ফিউচার ক্যাশ ফ্লো থাকে তাকে ডিসকাউন্ট করে এটার প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করে শেয়ারের প্রাইস বের করে থাকি বা বিজনেসের প্রাইস বের করে থাকি। থিওরিটিক্যালি দিস ইজ সুপিরিয়র মেথড, মানে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের যে থিওরি আছে সেই থিওরি অনুযায়ী এটা সুপিরিয়র মেথড, বাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু দ্য ফার্ম এন্ড ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু দ্য ইকুইটি। ও লেট মি গো ব্যাক টু দ্য এক্সেল। ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু দ্য ফার্ম এন্ড ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু দ্য ইকুইটি। দেখুন FCFF এটার মানে হলো কি? ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু দ্য ফার্ম, ফ্রি ক্যাশ ফ্লোজ টু দ্য ফার্ম। খেয়াল করবেন এই যে ফ্রি ক্যাশ ফ্লোজ টু দ্য ফার্ম আছে না, এইটার থেকে ইন্টারেস্ট ডিডাক্ট করা হয় না। ক্লিয়ার? উপস কি সব লিখি। সো ফ্রি ক্যাশ ফ্লো থেকে কি ইন্টারেস্ট ডিডাক্ট করা হয় না, কারণ দিস ইজ ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু দ্য ফার্ম। এইটাকে WSCC দিয়ে ডিসকাউন্ট করা হয়। এটাকে কি দিয়ে ডিসকাউন্ট করা হবে? WSCC দিয়ে। এইখান থেকে আপনি যে ভ্যালুটা পাবেন দ্যাট ইজ কল্ড এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু। এই এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু থেকে যখন আপনি ডেটটাকে মাইনাস করবেন তখন ইউ উইল গেট দ্য ইকুইটি ভ্যালু। এটা কিন্তু আপনার বইয়ে ওইভাবে বলা নাই। হ্যাঁ, সো এই জিনিসগুলা একটু খেয়াল রাখেন। তাহলে কি বললাম? ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু দ্য ফার্ম মিনিং এখান থেকে ইন্টারেস্ট ডিডাক্ট করা হয় না, এটাকে আমি ডিসকাউন্ট করব কি দিয়ে? WSCC দিয়ে। এবং আমরা কি পাবো এখানে? এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু। এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু মানে হচ্ছে ভ্যালু অফ বোথ ইকুইটি এন্ড ডেট। এইখান থেকে যখন আমি ফেয়ার ভ্যালু অফ ডেট মাইনাস করব তখন আমরা কি পাবো? ইকুইটির ভ্যালু। তাকে আমি নাম্বার অফ শেয়ারস দিয়ে ভাগ দিলে ইউ উইল গেট দ্য ভ্যালু পার শেয়ার। স্যার এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু কি অ্যাসেট বলতে পারি আমরা? না, এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু মানে বিজনেস ভ্যালু, মানে বোথ শেয়ারের ভ্যালু এন্ড ডেটের ভ্যালু, দ্যাট ইজ কল্ড এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু। সিকোয়েন্সটা আরেকবার বুঝাই। সিকোয়েন্সটা হচ্ছে আমরা কি বললাম? ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু দ্য ফার্ম। ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু দ্য ফার্ম মানে হচ্ছে আমরা কি করি? রেভিনিউ নেই না, রেভিনিউ লেস কস্ট অফ সেলস, তারপরে হচ্ছে আপনার যদি ইন্টারেস্ট থাকে ওগুলা মাইনাস করি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি সমস্ত এক্সপেন্স মাইনাস করব এক্সেপ্ট ইন্টারেস্ট। ক্লিয়ার? এই ক্ষেত্রে আমি সব মাইনাস করব এক্সেপ্ট হোয়াট? ইন্টারেস্ট। তারপরে যেটা থাকবে সেটাকে আমি WSCC দিয়ে ডিসকাউন্ট করব। WSCC কিভাবে ক্যালকুলেট করে সেটা তো আপনারা জানেন বাই দিস টাইম। ডিসকাউন্ট করলে আমি কি পাবো? এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু পাবো। এই এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু থেকে আমি ডেটটাকে মাইনাস করব।
মাইনাস করলে আমি কিসের ভ্যালু পাবো? ইকুইটির ইকুইটি ভ্যালু। তার মানে স্যার এন্টারপ্রাইজ ভ্যালুতে ডেট প্লাস ইকুইটি দুইটাই আছে স্যার। দুইটাই আছে, এই জিনিসটাই বলছি। শোনেন, এটা তো আমি তো এমন রেকর্ড, আমি অনেক কিছু বলতে পারতেছি না। আমাদের দেশের প্র্যাকটিস, ভ্যালুয়েশন প্র্যাকটিস এত ভালনারেবল এবং এত ইনকনসিস্টেন্ট, এটা বলার মতো না। এবং দ্যাট ইজ কোয়াইট শকিং, কারণ অনেক ভ্যালুয়েটর দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস বেসিক থিং, এবং তারা ওই যে ভ্যালুয়েশন করে দেয় কিন্তু হয় না অনেক ক্ষেত্রেই। এবার আসেন ফ্রি ক্যাশ ফ্লো, FCFE, এইটা মানে হচ্ছে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ইকুইটি, রাইট? ফ্রি ক্যাশ ফ্লোস টু হোয়াট? ইকুইটি। এটা হচ্ছে আরেকটা ডিফারেন্ট লেভেল অফ ক্যাশ ফ্লোস। এইখানে এই ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ইকুইটি বের করতে গেলে ইন্টারেস্ট আর ইন্টারেস্ট আর ডিডাক্টেড, এখান থেকে ইন্টারেস্ট ডিডাক্ট করা হয়। এইখান থেকে কস্ট অফ ইকুইটি, মানে এই যে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ইকুইটি, মানে আপনার সমস্ত এক্সপেন্স থেকে ইন্টারেস্ট ডিডাক্ট করা হয়। তারপরে হচ্ছে আপনার কস্ট অফ ইকুইটি দিয়ে এটাকে ভাগ করা হয় বা প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করা হয়, এন্ড ইউ গেট দ্য ইকুইটি ভ্যালু স্টেটমেন্ট। বুঝতে পেরেছেন? দুইটাই কিন্তু একই রেজাল্ট হবে। You get my point? Yes, sir. একই রেজাল্ট বলতে ইকুইটি দুইটাই সমান হবে, একই দুইটাই ইকুইটি সমান হবে, ইকুইটি ভ্যালু। তাহলে এখানে ডেবটা স্যার কি ডেবটা কিভাবে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে? এইখানে তো আমি Debt থাকছে না। আমি তো হ্যাঁ। এখান থেকে ইন্টারেস্টটা স্ট্রিপ আউট করে দিচ্ছি। যেহেতু আমি ইন্টারেস্টটাকে আউট করে দিচ্ছি, আমার কি ডেটের ভ্যালু আছে এটার মধ্যে? না, এটা তো আমি নেট অ্যামাউন্টটা নিয়েছি। জি স্যার, বুঝতে পারছি। ক্লিয়ার? জি yes, স্যার। sir. ওকে, আচ্ছা, where we are, so এটার প্রবলেমটা কি হয় দেখুন। এস্টিমেটিং ফিউচার ক্যাশ ফ্লো, যখন আমি মানে ইনকাম বেস অ্যাপ্রোচে যাই, ফিউচার ক্যাশ ফ্লো এস্টিমেট করা এটা আসলে ডিফিকাল্ট। এস্টিমেটিং ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, আমি আসলে কোন ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর দিয়ে ডিসকাউন্ট করব, দ্যাট ইজ ডিফিকাল্ট। টাইম হরাইজন, আমি আমার বিজনেসটা কোন টাইম হরাইজনে নিব, মানে কত বছর চলবে, এটা খুব ডিফিকাল্ট। দেখুন ডিফিকাল্টিসটা কি, এটা আমি আপনাদের একটু দেখাই। মনে করেন আপনি ওই যে বললেন বেক্সিমকো কোম্পানি কাকে অ্যাকোয়ার করছিল? সানোফি, তাই না? সানোফিকে অ্যাকোয়ার করছিল, অথবা নোভিসটাকে অ্যাকোয়ার করছিল এরকম, অথবা লাফার্জ হোলসিমকেই করছিল। তা বেক্সিমকো সানোফি বা নোভিসটাকে যখন অ্যাকোয়ার করছে, ও তখন কি করতে, এগুলা ভ্যালুয়েশন বের করছে। ভ্যালুয়েশন করতে গিয়ে সে 1 2 3 4 5, কিন্তু এক্স্যাক্টলি জানি না সে কি করছে, বাট আইডিয়ালি এরকম করা উচিত। এরকম 5 বছরের সে ক্যাশ ফ্লো বের করছে। এখন আপনি বলুন তো, হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম হিয়ার? এই যে 5 বছরের আমি নিলাম, প্রথম প্রবলেম হচ্ছে 5 বছরের এস্টিমেশন করা একটা মুশকিল, তাই না? 5 বছরে আমার কি হবে? সেকেন্ডলি হলো, ডু ইউ থিংক নোভিস্টাস বিজনেস উইল সাস্টেইন ফর অনলি 5 ইয়ার্স, নেক্সট 5 ইয়ার্স? No, তাহলে এটা কতদিন চলবে? unknown, sir. Foreseeable future, very correct. So foreseeable future আমি যদি only 5 বছর নেই, তার মানে কি আমার ভ্যালুয়েশন ঠিক হচ্ছে? না, এই জন্য এইখানে টার্মিনাল ভ্যালু নেওয়া হয়, এবং মোস্ট অফ দ্য কেসেস এ ভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে এই টার্মিনাল ভ্যালু অ্যাকাউন্টস ফর দ্য মেজরিটি অফ দ্য ভ্যালু। কি বললাম? এই টার্মিনাল ভ্যালু অ্যাকাউন্টস ফর মেজরিটি অফ দ্য ভ্যালু, এবং এইখানে হচ্ছে ভ্যালুয়েটরের এক্সপার্টাইজ শো করার জায়গা, যে হাউ দে ক্যান ক্যাপচার দ্য টার্মিনাল ভ্যালু ইন দ্য ভ্যালুয়েশন। এই নেক্সট 5 ইয়ার্স কিন্তু ঠিক আছে আমি নিব, বাট 5 ইয়ার্স এর পরে টার্মিনাল ভ্যালুটা কি হবে, দ্যাট ইজ টাইম হরাইজন আমার ওই বিজনেসের, এটা আপনাকে সেট করতে হবে। বাট আপনি এমন একটা বিজনেস নিয়ে হয়তো ভ্যালুয়েশন করতেছেন, ওই বিজনেস চলবে হয়তো 8 বছর, ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আর টার্মিনাল ভ্যালু আপনার কনসিডার করার দরকার নাই। You try to build on the cash flows for next 8 years, discount them back and calculate the present value or share value. But যখন এরকম নোভিস্টার মতন কোম্পানি আসবে, সানোফির মতন কোম্পানি আসবে, that will have lifetime of the foreseeable future, তখন কিন্তু তার টার্মিনাল ভ্যালু বের করে তারপরে হচ্ছে আপনার ভ্যালুয়েশন করতে হবে। So that is time horizon is crucially important for valuation. আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন আমার কথা? জি স্যার। Okay. Moving on.
price of the acquisition. So maximum price a bidder should pay for the target is market value of combined business less market value of bidder before bid is made. তাইলে অ্যাকুইজিশনের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম প্রাইসটা কি হওয়া উচিত? মার্কেট ভ্যালু অফ কম্বাইন্ড বিজনেস লেস মার্কেট ভ্যালু অফ বিডার বিফোর বিড ইজ মেড। পেজ 325 ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 2 আমরা দেখব। তার আগে আমি নিজে একটা আপনার एग्जांपल দেব। মনে করেন এক্সেল আমি শেয়ার করেছি, হ্যাঁ, মনে করেন এটা হচ্ছে একটা এ কোম্পানি। এ কোম্পানি বি কোম্পানিকে অ্যাকোয়ার করবে এবং দুইটা কোম্পানির নাম হবে হচ্ছে এবি কোম্পানি। অলরাইট, ওই যে লাফার্জ হোলসিম এবং পরবর্তীতে হয়ে গেছে লাফার্জ হোলসিম এরকম। মনে করেন এ কোম্পানির ক্যাশ ফ্লো ছিল 100 টাকা, বি কোম্পানির ক্যাশ ফ্লো ছিল হচ্ছে লেটস সে 30 টাকা এবং দুইটা কোম্পানির কম্বাইন্ড ক্যাশ ফ্লো হয়েছে 140 টাকা। অলরাইট, ওকে। ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর এই কোম্পানির ছিল হচ্ছে 10%, ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর এই কোম্পানির ছিল হচ্ছে 15%, এবং যখন এই দুইটা কোম্পানি এক হয়ে গেছে তখন মনে করেন এর ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর হয়েছে হচ্ছে রিস্ক টেস্ট কমে লেটস সে 11%। অলরাইট, আপনারা কি বুঝতেছেন? হ্যালো, জি স্যার, আপনারা বলুন তো এখানে কেন আমার ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর কমে গেল 11%? মানে কিভাবে what is the example? স্যার আমার ডেপ্ট সম্ভবত এভারেজ হয়ে কমে গেছে স্যার, আর ভ্যালু বেড়ে গেছে। এভারেজ না, আমার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে যায় না? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার আমার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে, আমার বেটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, তার মানে ইকুইটিও চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, আবার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে দেখা গেল আমার যে ইকুইটি এবং ডেটের মিক্স ওইটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। অনেক কারণে এটা আমি ধরে নিয়েছি 11% হয়েছে, বাট প্র্যাকটিক্যালি যখন করতে যাবো ওটা কিন্তু ক্যালকুলেট করতে হবে। নাও আমি যদি ভ্যালুয়েশন করি এই কোম্পানিগুলোর, কিরকম ভ্যালুয়েশন হবে? মনে করেন এই কোম্পানি প্রতি বছর 100 টাকা করে ক্যাশ ফ্লো হবে পারপাচুইটি, তাহলে এই কোম্পানির ভ্যালু কত? 1000 কোটি টাকা। এই কোম্পানির ভ্যালু কত? 200 টাকা, 200 কোটি টাকা বি কোম্পানি। আর কম্বাইন্ড বিজনেসের ভ্যালু কত? 1272 কোটি টাকা। ক্লিয়ার? মানে যখন আমার দুইটা কোম্পানি মিলে গেল তখন তার ভ্যালু কত হয়েছে? 1273 কোটি টাকা। তাহলে এ কোম্পানি কাকে ই করবে? বি কোম্পানি। মানে এই ক্ষেত্রে টার্গেট কোম্পানি হলো হচ্ছে বি কোম্পানি আর এ কোম্পানি হচ্ছে অ্যাকোয়ারার। তাহলে what is the maximum amount A should pay to acquire target company or B? বলুন তো কত টাকা দেওয়া উচিত ম্যাক্সিমাম? 273 Only 73? 273 273. Okay, that's correct. 273 কেন? Why it is so? It's the correct answer. কিন্তু কেন বলুন? Because a company have already 1000 million. Yeah. Rest of the amount 273 sir. অ্যাকুইজিশনের পরে কম্বাইন্ড ভ্যালুটা মানে যেটা বাড়বে সেটা। So a company already assets are 1000. So বুঝতেছেন কিন্তু এক্সপ্রেস করতে পারতেছেন না। আপনারা কি এটা খেয়াল করছেন? এটাই কিন্তু প্রবলেম। আপনারা যে অনেক সময় বলেন না why don't I pass out? আপনারা বুঝেন বাট ইউ আর আনএবল টু এক্সপ্রেস। আপনারা বলছি অ্যাকুইজিশনের পরে বিজনেস কম্বিনেশনের পরে যেই ভ্যালুটা ইনক্রিজ করছে কম্বাইন্ড বিজনেসের সেটা এক্সট্রা পে, মানে কতটুকু এক্সট্রা পে। ইন আদার ওয়ার্ডস আমরা বলবো হচ্ছে আমি ম্যাক্সিমাম কত দিব এখানে? ম্যাক্সিমাম দিব হচ্ছে 273, কারণ এ কোম্পানি বি কোম্পানিকে অ্যাকোয়ার করছে। সো আমি যদি 273 এর বেশি দেই হোয়াট উইল হ্যাপেন? এই কোম্পানির নিজস্ব ফান্ড থেকে তখন দিতে হবে ওন পকেট থেকে, তাইলে এই কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার দে উইল নট বি হ্যাপি উইথ দ্যাট, তাই না? কারণ তার তো ওয়েলথ কমে যাবে নাকি? কোম্পানির নিজস্ব শেয়ার হোল্ডারের ওয়েলথ থেকে তখন তাকে পেমেন্ট করতে হবে। সো দ্যাট ইজ 273। এইটাকে ওই যে মার্জার ওয়ার্ল্ডে বা ভ্যালুয়েশন ওয়ার্ল্ডে এটাকে বলে ওয়াক অ্যাওয়ে প্রাইস। এটাকে কি বলে? ওয়াক অ্যাওয়ে প্রাইস। আপনি যখন স্মার্ট অ্যাকোয়ারার হবেন আপনি কিন্তু 273 বলবেন না, আপনি ওরে বলবেন যে আপনার শেয়ারের ভ্যালু হয় হচ্ছে 200 টাকা স্ট্যান্ড অ্যালোন, আমি আপনাকে দিব 220।
বুঝতে পেরেছেন? এই জন্য কিন্তু সিএফও সবসময় আপনার এমডির সাথে থেকে ওই ক্যালকুলেশন দেখায়, দেখিয়ে বলে যে 220 দিবে। 220 দিলে যেটা হবে 53 গেইন হবে। এই গেইন কারা পাবে বলুন তো? এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডাররা পাবে। মেক সেন্স? তো বেসিক্যালি ওই ক্ষেত্রে আপনার ওই যে নেগোসিয়েশন স্কিলের উপর ডিপেন্ড করবে। 273 ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম প্রাইস ইউ শুড পে। ওই টাকার থেকে যত আপনি কমাইতে পারবেন সেই গেইনটা আপনার will be allocated to the existing shareholders. Clear? স্যার আর 273 হলে হচ্ছে এটা ব্রেক ইভেন হবে। তো হচ্ছে স্যার এই কোম্পানি শেয়ার হোল্ডার, তাই না স্যার? বুঝিনি? এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডার মিন্স এ কোম্পানি শেয়ার হোল্ডার। এই তো বললাম, এই কোম্পানি টার্গেট করছে বি কোম্পানিকে, যে বি কে আমি অ্যাকোয়ার করব। আপনারা সবাই কি ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. এবার আসুন ওই যে আপনাদের বইটা বের করুন তো, 325 ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 2, ওইখানে যেন কি একটা ছিল। আচ্ছা, ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 2 ম্যাক্সিমাম প্রাইস বের করেছেন? জি স্যার। আচ্ছা, তাইলে আমি একটু পড়ি। Limited is considering purchase the entire share capital of Target Limited. Arrow company একটা Target Limited কে acquire করবে। Arrow operates on a 5-year planning horizon and believes that Target will be able to generate operating cash flows of CU 1 million per annum before interest payment. তার মানে CU 1 million per annum before interest payment. এইটা একটু আগে আমি কিন্তু আপনাদেরকে দেখাইছি। বিফোর ইন্টারেস্ট পেমেন্ট মানে কি? এটা ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ফার্ম অর ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ইকুইটি? ফার্ম স্যার, ফার্ম। আমি যদি এটা এরকম করি, এটা হচ্ছে ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 2, তাই না? আমাদের টাইম হরাইজন কত ছিল এখানে? অ্যারো অপারেটস অন এ 5 ইয়ার প্ল্যানিং হরাইজন। কয় বছর? 5 ইয়ার্সে যাচ্ছে না? ওকে, 1 2 সো আমাদের 5 ইয়ার্স হয়ে গেল। এই 5 ইয়ার্সে তার ক্যাশ ফ্লো কত হচ্ছে? 1 মিলিয়ন। এই ক্যাশ ফ্লোকে আমরা কি বলবো? ফ্রি ক্যাশ ফ্লো টু ফার্ম। 1 মিলিয়ন ইন আদার ওয়ার্ডস ধরেন 1000 নাম ইন 1000 ফিগারে। তো আমি এটারে 1 মিলিয়ন নিয়ে নিলাম। এনি কনফিউশন? 5 বছরে আমার 1000। ওকে, দ্য ফলোইং ইনফরমেশন ইজ অলসো রেলিভেন্ট। Okay. Number 1, Target's head office premises can be disposed of and its staff can be relocated in Arrow's head office. These will have no effect on operating cash flows of either business but will generate an immediate net revenue of 2 million. তার মানে টার্গেটের যে হেড অফিস আছে এইটারে সেল করে দেওয়া যাবে। ওই হেড অফিসটা চলে যাবে হচ্ছে আপনার অ্যারোর হেড অফিসে এবং ইট ইজ নট গোইং টু ইম্প্যাক্ট দেয়ার বিজনেস। সো এই জন্য বলছে যে আমার যে হেড অফিস যেটা আছে টার্গেটের, ওইটা কিনেই আমি বিক্রি করে দিব। ক্লিয়ার? তাইলে ওইটাকে আপনার হেড অফিসটাকে যে আমার সেল করবে, কয় টাকায় সেল করবে? হেড অফিস সেল বা ডিসপোজ অফ 2 মিলিয়নে আপনার সেল করবে। এনি কনফিউশন? No, sir. ওকে। 2 নম্বরে বলছে সিনার্জিস্টিক বেনিফিট 200,000 পার annum should be generated by the acquisition. এই অ্যাকুইজিশনের ক্ষেত্রে সিনার্জি কত হবে? 200 মিলিয়ন। আপনারা একটা মজার জিনিস খেয়াল করতেছেন। মজার জিনিসটা হলো ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট কিন্তু রিয়েলি ইন্টারেস্টিং ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। আপনি দেখেন আমি প্রত্যেকটা প্রবলেম পড়তেছি এবং সলভিং করতেছি এবং ক্যাশ ফ্লো বিল্ড আপ করার চেষ্টা করতেছি। আপনারা কি খেয়াল করেছেন? আমি প্রত্যেকটা পড়ছি এবং সাথে সাথে কি করতেছি? আই এম ট্রাইং টু প্লাগ ইন দ্য নাম্বারস, তাই না? যখন আপনি এরকম ক্যাশ ফ্লোটা ডিটারমিন করতে পারবেন এবং ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরটা ডিটারমিন করতে পারবেন, টাইম পিরিয়ড ঠিক মতো ডিটারমিন করতে পারবেন, ইউ আর ডান। ওকে, মুভিং অন। Target has a loan stock with a current market value of 1.5 million in issue. Targeted loan stock কত আছে? 1.5 million. Okay. Arrow estimates that in 5 years time it could, if necessary, dispose of Target for an amount equal to 5 times of its annual cash flow. মানে টার্গেট চাইলে, মানে Arrow estimates that 5 years time if necessary dispose of Target for an amount equal to 5 times of its annual cash flow. সে চাইলে আপনার
5 টাইমস দিয়ে এটাকে কি করতে পারে, ডিসপোজ অফ করতে পারে। বলুন তো হোয়াট উইল বি দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ইট? ক্যাশ ইনফ্লো মানে 5 নাম্বার বছর শেষে স্যার 5 মিলিয়নের মতো হবে স্যার। রাইট, তার মানে এটা ডিসপোজ অফ করতে পারবে 5,000 দিয়ে, অলরাইট, যদি সে চায়। Alright, Arrow believes that a WACC 20% per annum reflects the risk of cash flows associated with the acquisition. এখন what is the maximum price to be paid for targets limited? Ignore taxation. তাহলে আমাদের কিভাবে আমার ম্যাক্সিমাম প্রাইস আমি টার্গেটে দিব? এখন আমাকে যে কাজটা করতে হবে, এই সবগুলোকে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমার প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করতে হবে। কনভার্ট করার পর যে ভ্যালুটা হবে, এটা কি এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু নাকি ইকুইটি ভ্যালু? এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু স্যার, এখানে যে ইন্টারেস্ট যোগ আছে স্যার। এক্স্যাক্টলি, এক্সেলেন্ট, এটা এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু আছে। তার মানে এই এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু থেকে আমি কি মাইনাস করব? ডেট স্যার 1.5 ডেট মাইনাস করব। ডেট মাইনাস করলেই আপনার ইয়াটা হয়ে যাবে, আপনি ওই যে শেয়ার ভ্যালুটা পেয়ে যাবেন। ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? হ্যালো, ক্লিয়ার পারা যাবে নাকি আমার করে দেখাতে হবে? করে ফেলি অঙ্কটা। একটু পরে দেখেন স্যার। এইটা তো সুপার ইজি। মনে করেন আমাদের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর কত, আগে আমি এগুলো একটু করে নিই। এরকম না, ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর কত? 20%, তাই না? Yes, sir. পার্সেন্ট হলে এটা কি 1/1.2? স্যার এটা তো টাইম জিরোতে স্যার, বুঝিনি। এটা কেন ডিসকাউন্ট করছি টাইম জিরোতে যেটা? এই জন্য তো আমি এই যে করে দিলাম ফর্মুলায়, দেখুন হয়েছে, হয়েছে নাকি হয়নি? অফকোর্স হয়েছে, জানি। ঠিক আছে, এটা হলো আমাদের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর হলো। তাহলে পিভি কত আমার? এফএম এর পরীক্ষা বুঝছেন এক্সেলে হওয়া উচিত, মানে ওই অনলাইন বেস, তাহলে অনেক ইজি হয়ে যায়। তাহলে হয়ে গেল না ভ্যালুয়েশন? ওকে, এরকম নিলাম, নিয়ে আমাদের টোটাল ভ্যালু কত? এই যে 7.1, দিস ইজ আওয়ার টোটাল ভ্যালু। এইখান থেকে আমরা কি মাইনাস করব? ডেট। ডেট আমাদের ফেয়ার ভ্যালু কত ছিল? 1500। ডেটও কিন্তু আপনার ফেয়ার ভ্যালুয়েশন করা যায়, যদি আপনার ওরকম ইনফরমেশন থাকে তখন ডেটের ফেয়ার ভ্যালুও বের করে নেওয়া লাগবে। নিয়ে আপনি এই যে বের করলেন, এই যে 6098, দেখেন তো মিলে কিনা? That is the maximum price you should pay. ম্যাক্সিমাম প্রাইস, মানে প্রসেসটা বুঝলে হবে। মিলে? আমি জানি না মিলে কিনা, মানে ইয়াটা মানে সলিউশন ঠিক হওয়াটা বড় না, মানে প্রসেসটা বুঝলে হয়। জি স্যার মিলেছে স্যার। মিলেছে তো ভালো। টোটাল ভ্যালুটাই তো আমাদের এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু। বুঝি নাই স্যার, আমাদের টোটাল যে ভ্যালুটা বের হয়েছে ওটাই তো আমাদের এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু স্যার। ওইটা এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু, এই যে এটা হচ্ছে এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু, রাইট, ইভি। ঠিক আছে, এখান থেকে ডেট মাইনাস করলাম, ডেট মাইনাস করে এটা ই করলাম আর কি। সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? হ্যালো, জি স্যার। আচ্ছা, আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস আমি একটু দেখিয়ে দিই। অনেক সময় এগুলো যে পরীক্ষায় আসে, আপনার বইয়ে ওই স্ট্রেট ওয়ে দেওয়া নাই। এখন মনে করেন এখানে স্ট্রেট ওয়ে দেওয়া আছে না 1500 টাকা ডেট। ওকে, যদি আপনার এরকম থাকতো যে কোম্পানি হ্যাজ বরোড 1.5 মিলিয়ন আর 1500,000, এবং এটা রিপেমেন্ট হবে হচ্ছে 5 ইয়ার্স পরে। কয় বছর পরে রিপেমেন্ট হবে? 5 বছর। 5 ইয়ার্স পরে। এইটার
interest rate is 10%. Interest rate 10% paid annually. এবং মার্কেটে যদি আমি সিমিলার লোন দেখি তাহলে হচ্ছে এটার আইআরআর বা সিমিলার লোনের আইআরআর বা সিমিলার বন্ডের ইন্টারেস্ট রেট অফ সিমিলার লোন এটা হচ্ছে আপনার 8%, অলরাইট? অথবা আমার কস্ট অফ ডেট যেটা আমার কোম্পানির, এটারে আমি অত ডিফিকাল্ট না করে আপনাদের জন্য বলি, কস্ট অফ ডেট অফ দিস কোম্পানি ইজ 8%, অলরাইট? এই ক্ষেত্রে মানে which value you are going to take on, কোন ভ্যালুটা নেবেন? 1500 নিতে পারবেন এই ক্ষেত্রে? পারবেন না? না স্যার, 8%. আমার আবার এই স্যার এই যে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করে নিতে হবে। রাইট, কিভাবে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করব? প্রতি বছর ইন্টারেস্ট দিতে হবে। এই যে আমি প্রথমে যে কাজটা করব এটার ইন্টারেস্ট নিব, ওকে? হ্যাঁ, ইয়েস। ইন্টারেস্ট কত? প্রতি মাসে হচ্ছে ওই প্রতি বছর 8% ইনটু 0.10 নিলাম, ওকে? তারপরে হচ্ছে প্রিন্সিপালটা নিব, প্রিন্সিপাল হচ্ছে কত? 1500 নিব, দেন এটাকে ডিসকাউন্ট করব 8% এ, এটা ডিসকাউন্ট করে দেন এটার ভ্যালু বের করব, আপনার ডেটের ভ্যালু কত। রিমেম্বার, এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কোনো ট্যাক্স মাইনাস করা হবে না, বুঝতে পেরেছেন? ইউজুয়ালি এটা বিফোর ট্যাক্স করা হয় ইউজুয়ালি, অলরাইট? এটা কিন্তু বিফোর ট্যাক্স ইউজুয়ালি। কেন স্যার এখানে ট্যাক্স? হ্যালো হ্যালো, জি, কারণ এই যে বেনিফিটটা, এই বেনিফিটটা ডেট হোল্ডার্সরা পায় না। এই জায়গার যে ট্যাক্সের বেনিফিট এটা কারা পাবে? শেয়ার হোল্ডাররা পাবে। সো হোয়াট আই এম ডুইং, আমি বেসিক্যালি ডেটের ভ্যালু করতেছি, মানে আমার কোম্পানি থেকে কত টাকা বের হয়ে যাচ্ছে সেটা, বাট এটার বেনিফিটটা কারা পাবে? ইকুইটি হোল্ডার। বেনিফিটটা পাবে হচ্ছে শেয়ার হোল্ডাররা। সো সেটা তো অলরেডি আমার ওইখানে যে ক্যাশ ফ্লো আছে ওইটার মধ্যেই বেনিফিটটা ইনক্লুডেড আছে। সো এখান থেকে মাইনাস করা মানে কি, আমি ডেটের ভ্যালুটাকে কমিয়ে দিচ্ছি না? মানে আপনারা কি বুঝতে পারছেন? ট্রাই টু গেট দ্য পয়েন্ট ইন ইওর হেড। মানে এই জায়গায় আমি কি বের করতেছি? ডেটের ভ্যালু। এইটা কেন আমি ডেটের ভ্যালু বের করতেছি? দিস ইজ দ্য অ্যামাউন্ট উই নিড টু পে টু দ্য আউটসাইডার্স। সো আউটসাইডার্স থেকে আপনি ট্যাক্স কেটে রেখে দিবেন না স্যার, নাকি পুরোটাকেই চাইবে সে? এটা পুরোটা দিতে হবে স্যার, পুরোটাকেই দিতে হবে। সো ডোন্ট গেট কনফিউজড, কারণ অনেকে যেটা করে এখান থেকে আবার ওই যে ট্যাক্স বাদ দেয়, বাট এই ক্ষেত্রে কিন্তু ট্যাক্সের দেওয়া যাবে না, কারণ ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পার্সপেক্টিভ from whose perspective you are doing the valuation. You are doing the perspective from the borrower's perspective, মানে আমার বড়োয়ারকে পেমেন্ট করতে হবে কত, তার প্রেজেন্ট ভ্যালু কত, সেই জিনিসটা আপনি বের করবেন। কিন্তু do not never ever get confused with the tax rate here, এখানে কিন্তু আপনার এটা আসবে না। আমরা কি ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? Okay, good. Now where we are, এটা আমরা দেখলাম। এবার আসেন ইনকাম বেজ অ্যাপ্রোচ। আমরা ইনকাম বেজের আরেকটা হলো পিই রেশিও। পিই রেশিও কি? কোম্পানি হ্যাভিং গ্রেট ডিল অফ পটেনশিয়াল উইল হ্যাভ হাই পিই রেশিও। মানে কোম্পানির যদি ভালো পটেনশিয়াল থাকে তাহলে তার পিই রেশিও কি হবে? হায়ার হবে। 3-4 আমরা দেখব। তার আগে আমরা একটু পিই রেশিওটার মানে শানে নজুল জানা উচিত, তাই না? পিই রেশিওর ইয়াটা কি, ফর্মুলাটা কি বলুন তো? PE ratio, what is the formula of PE ratio? Price divided by earnings. মনে করেন একটা কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 100, আর্নিংস হচ্ছে 5, তার মানে এটা হচ্ছে, এটারে কিন্তু টাইমস বলা হয়, অলরাইট? সো একটা কোম্পানির প্রাইস 100 কিন্তু তার আর্নিংস হচ্ছে 4, মিনিং এটার কত হবে? 25।
হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ইট বলুন তো? এই পিই রেশিও একটার হচ্ছে 20 আর একটার কি 25, হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ইট? স্যার হ্যালো হ্যাঁ বলুন। স্যার মানে হলো যে আমার মানে 5 টাকা আর্নিং দিয়ে আমি পুরো প্রাইসটাকে কভার করতে আমার 20 বার সময় লাগে। 20 বার মানে হচ্ছে 20 বছর সময় লাগবে। হ্যাঁ 20 20 বছর স্যার। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার 20 বছর লাগবে। 20 বছর লাগবে। আর 4 টাকা করে হলে স্যার ওই 25 বছর লাগবে। 25 বছর সময় লাগবে। বাট স্টিল মানে দুইটা কোম্পানির শেয়ার ভ্যালু একই। জি স্যার। তার মানেটা কি? স্যার তার মানে স্যার ওই যে 5 টাইমস যেটা সেটা ভালো, মানে ওই শেয়ার প্রাইসটা বেটার। স্যার পেব্যাক পিরিয়ড কম স্যার, ওটা ভালো হবে স্যার। না, the higher the PE ratio the better it is. This is কারণ হচ্ছে shareholders have better confidence on that company. বুঝতে পেরেছেন? এই জায়গাটা বুঝি নাই স্যার, এই জায়গাটা বুঝি নাই স্যার, এটা একটু shareholder বেশি কনফিডেন্স আছে ওই কোম্পানির উপর। এইটা দেখেন, a company having a great deal of potential have high PE ratio. যে কোম্পানির পটেনশিয়াল ভালো তার PE রেশিও তত বেশি হবে। বাট ওই যে PE রেশিওর কিন্তু আবার আছে, আবার মনে করেন 1-150 বছর যেটা, এটা কিন্তু অ্যাবসার্ড। বাংলাদেশে অনেক কোম্পানি আছে 70, 80, 75, দিস ইজ অ্যাবসার্ড, দিস ইজ মানে অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসার্ড। বাট ইউজুয়ালি যে কোম্পানির যদি আপনার হায়ার PE রেশিও থাকে এটা হচ্ছে বেটার, কারণ দিস কোম্পানি ইজ গিভিং হায়ার অ্যামাউন্ট অফ কনফিডেন্স টু দ্য শেয়ার। তো অনেক সময় স্যার বলুন স্যার, তার মানে কি স্যার বোঝা যাচ্ছে স্যার আমরা মেইনলি কোম্পানিটা মানে বেশি দিন ই করবে, মানে সার্ভাইভ করবে, এরকম কিছু বোঝা যাচ্ছে? হ্যালো স্যার, আপনাকে শোনা যাচ্ছে না স্যার? স্যার মিউট করা স্যার। হ্যাঁ মিউট করা। আপনারা এবার আসেন হচ্ছে ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 3, আমরা PE বেস ভ্যালুয়েশনটা একটু দেখব। স্যার এখানে একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। কি বলুন? এখানে ফাইনালি যেটা স্যার আমরা জানতে পারলাম যে পি রেশিও বেশি হলে কোম্পানিকে আমরা বেটার ধরে নিব ভালো হিসেবে। আর্নিং স্যার কম হলে স্যার কোম্পানি ভালো হয় কিভাবে স্যার? এটা স্যার একটু কনফিউজ স্যার। আচ্ছা, আপনারা একটা কাজ করেন, প্লিজ টার্ন অন টু পেজ 325। জি স্যার গিয়েছি স্যার। দেখেন এখানে PE রেশিওর নিচে যে প্যারাটা আছে এটা একটু পড়েন, রিড ইট আউট উইথ মি। দ্য অ্যাবভ ডেফিনিশন পেয়েছেন? যে অ্যাবাভ ডেফিনিশন, জি স্যার পেয়েছি। How a PE ratio is calculated. PE ratio formula কি? Price divided by earnings, তাই তো? The interpretation of the ratio however is not as clear cut. এই ইন্টারপ্রিটেশনটা এত ক্লিয়ার কাট না, মানে আপনারা যেভাবে করে ফেলছেন সো বেশি আর্নিং কম ইয়ার তার মানে এটা বেটার, এরকম না। Broadly speaking, if a company has a great deal of potential, যদি কোনো কোম্পানির ভালো পটেনশিয়াল থাকে to generate growth, its share price will reflect this. Investors look to future returns. If that high prices is then divided by its historic earnings, which will be low relative to the anticipated future profits, then consequent PE ratio will be high. Try to get the point. কারণ এই যে আর্নিংসটা, এই আর্নিংসটা কিন্তু আমার কারেন্ট আর্নিংস দিয়ে আমি ডিভাইড করতেছি, দ্যাট ইজ নট দ্য ফিউচার আর্নিংস। শেয়ার প্রাইসটা কিন্তু ফিউচারিস্টিক, whereas আমার আর্নিংসটা কি কারেন্ট আর্নিংস, সো দেয়ার ইজ এ মিসম্যাচ। সো এই জন্য the higher the PE ratio is, the higher the potential of the company is. বিষয়টা কি এমন যে আমার কম আর্নিংসেও আমার শেয়ার প্রাইসটা অন্যদের তুলনায় বেশি স্যার? রাইট, এক্স্যাক্টলি। তার মানে কি আমার ফিউচারে পটেনশিয়াল ভালো। স্যার এটা কি রবির মতো যে রবির চাপ 25 পয়সার ক্ষেত্রে 45 টাকা প্রাইসিং, এরকম কি? আর এটা তেসলে হইতে পারে, হইতে পারে। রিয়েলিটির সাথে কি সবসময় যায় এটা স্যার? সরি, রিয়েলিটির সাথে কি এটা যায়? অনেক সময় তো অনেক কোম্পানি যায়, কি বলে না বলে, যত ভালো কোম্পানি তার PE রেশিও ইউজুয়ালি বেশি। স্যার অনেক সময় প্রাইসটা তো শুনেন, আপনারা কিন্তু মানে বেসিক পয়েন্টটা বুঝতেছেন না। আমাদের PE রেশিওর ফর্মুলাটা কি? প্রাইস ডিভাইডেড বাই আর্নিংস। আর্নিং, জি স্যার। প্রাইসটা কি? প্রাইস ইজ দ্য ফাংশন অফ ফিউচার বেনিফিট। আমি যে প্রাইসটা বের করি কিভাবে করি? ফিউচারে যে আমার বেনিফিটটা আছে তাকে ডিসকাউন্ট করে আমি প্রাইসটা বের করি, তাই না?
কিনা? জি আচ্ছা, তার মানে ফিউচারের প্রেজেন্ট ভ্যালু হচ্ছে প্রাইস, আর আর্নিং যেটা নিচ্ছেন এটা হিস্ট্রিক নিচ্ছেন পি রেশিওতে। আর্নিংস কি হিস্ট্রিক না? জি স্যার আর্নিংস তো ফিউচারিস্টিক আর্নিংস না। সো দেখেন আমরা যে এক্সাম্পলটা নিছিলাম 5 টাকা ভার্সেস 4 টাকা, মানে ওই 4 টাকা আর্নিংস হয়েও আপনার ফিউচারে ওই যখন আমি নিলাম ওই কোম্পানির শেয়ারের ভ্যালু কত হয়েছে 100। তার মানে ওই কোম্পানি হ্যাজ ফার মোর পটেনশিয়াল দেন ওই যে 5 টাকা ইপিএস কোম্পানি। স্যার আমরা কি এটা বলতে পারি যে স্যার মানে আমার আর্নিং 4 টাকা কিন্তু আমার শেয়ার প্রাইস অলরেডি 100 টাকা আছে? কারণ এটা তো হিস্ট্রিক আর্নিংস এর উপর, তার মানে ফিউচারে ওই কোম্পানির আর্নিংস আরো বেশি হবে। আরো বেশি হবে। জি স্যার, জি স্যার। স্যার এটা কি শেয়ার মার্কেট ভ্যালুর সাথে যায় এটা স্যার? আমার যে বর্তমান শেয়ার মার্কেটে যে ভ্যালু থাকবে এটা কনসিডার করতে হবে? হ্যাঁ সেটাই তো বললাম, মানে যে ভ্যালুটা ওটা তো ফিউচারিস্টিক ভ্যালু। অনেক সময় তো স্যার যেগুলো কোনো কারণ ছাড়া শেয়ারের দাম বেড়ে যায়। না শোনেন, আমরা কিন্তু উই আর টকিং অ্যাবাউট এফিশিয়েন্ট মার্কেট, আমরা কিন্তু আমাদের দেশের মার্কেট নিয়ে বলতেছি না, আমরা উই আর টকিং অ্যাবাউট এফিশিয়েন্ট মার্কেট। সামবডি হ্যাজ সেড রবি শেয়ারের যেটা, সো বাংলাদেশ মার্কেট এফিশিয়েন্ট কিনা সেটাকে প্রথমে জাজ করেন, তারপরে হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি বলতে পারবো যে ইফ আওয়ার ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্কস দেয়ার। ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট থিওরি কাজ করে না ওইখানে। আমি লাফার্জের শেয়ার কিনেছিলাম যখন ওই যে লাফার্জ হোসি নেওয়া হয় না, মার্জার হয়, তো আমি ভাবছিলাম যে এটা তো ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে পড়ছি, সো ডেফিনেটলি ইট শুড হ্যাভ এ বেটার এফেক্ট। আমি ওই যে ওই শেয়ার কিনে লস খেয়েছি। তার মানে বাংলাদেশ মার্কেট মানে ইট ডাজন্ট গো বাই দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট থিওরি। বাংলাদেশের স্যার মার্কেটও এফিশিয়েন্ট না, শেয়ার হোল্ডাররাও এফিশিয়েন্ট না। ভেরি কারেক্ট, ভেরি কারেক্ট। সো আমরা কি এই জিনিসটা সোফার বুঝতে পেরেছি পি রেশিও শানে নজুল বা ইন্টারপ্রিটেশন? ইয়েস স্যার। হ্যালো, So far clear, sir. তাহলে এবার আসেন ইন্টারঅ্যাক্টিভ কোশ্চেন 3। ইন্টারঅ্যাক্টিভ কোশ্চেন 3 টা একটু দেখি। You are given the following information regarding, just one second, Excel এ চলে যাই, regarding কি Accrington Limited, an unquoted company, issued ordinary share capital 400,025 pence shares. তার মানে আপনার শেয়ার ক্যাপিটাল কত আছে? 4 লাখ। Extract from the income statement profit before taxation 260,000, corporate tax, profit after taxation দেওয়া আছে, preference share আছে 20,000, retained profit এসে PE ratio applicable to a similar type of business is 12.5. All right, 12.5 হচ্ছে এত। ভ্যালু 200,000 shares in our Accrington Limited on a PE basis। তাহলে পিই বেসিস যদি আমার করতে যাই, তার মানে আমি কি পিই রেশিও পেয়ে গেছি না? পিই রেশিও 12.5 সিমিলার কোম্পানির দেওয়া আছে। যদি 12.5 সিমিলার কোম্পানির দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের ইপিএস কত হবে সেটা আমাদের বের করতে হবে। ইপিএস এর ফর্মুলাটা কি বলুন তো? হাউ ডু উই ক্যালকুলেট ইপিএস? প্রফিট attributable average number of shares, sir. Profit attributable to equity holders, Number of shares. ordinary shareholders, shares divided by weighted average number of shares. Okay, so আমাদের এখানে profit attributable to ordinary shares কত? 1,87,200 মাইনাস কি ওই যে প্রিফারেন্স ডিভিডেন্ডটা মাইনাস করে দিলাম না 20। জি, so that is our profit attributable to shares. আর নাম্বার অফ শেয়ার কত? 4 লাখ। তাহলে আমার ইপিএস কত? ডিভাইডেড বাই 4 লাখ। এটাই হচ্ছে আমাদের ইপিএস। ইজ দ্যাট কারেক্ট? শেয়ার 4 লাখ কিভাবে 2 লাখ দেওয়া? না, এটা তো 2 লাখের ভ্যালুয়েশন করতে বলছে। উপরে দেখেন 4 লাখ আছে। 2 লাখ শেয়ারের ভ্যালুয়েশন বের করতে বলছে। ক্লিয়ার। ওকে, আমাদের পিই রেশিও কত আছে? 12.5 স্যার। and half। তার মানে আমার শেয়ার প্রাইস কত হবে? P0 এই দুটো মাল্টিপ্লাই করব। ওকে, 5.25 হচ্ছে আমার পার শেয়ার প্রাইস। রিমেম্বার এইখানে যে আমি শেয়ার প্রাইসটা বের করছি বেসড অন পিই রেশিও, খেয়াল করেন, হাইলাইট করে দিই। এই পিই রেশিও বলছে a similar type of business suitable for an unquoted company is
12.5 তো এই যে 12.5 এটা হচ্ছে সিমিলার ইন্ডাস্ট্রি নিয়েছি কিন্তু আমার কোম্পানি কি কোটেড নাকি আনকোটেড ইয়েলো কালার করেন তাহলে বুঝতে হবে লেখা বলছি আনকোটেড আনকোটেড আমাদের আনকোটেড আনকোটেড যদি আমাদের কোম্পানি আনকোটেড হয় তাহলে এর শেয়ার কি আমি ইজিলি সেল করতে পারি there is a problem with the No. liquidity আছে না yes yes আনকোটেড কোম্পানির শেয়ার ইজিলি সেল করা যায় না এই ক্ষেত্রে আইসিডব্লিউ বইয়ে বলে 30 to 50% ডিসকাউন্ট দিতে হয় শেয়ারের প্রাইস মানে যখন আপনি সিমিলার কোনো কোম্পানির যেটা অ্যাপ্লাই করবেন আনকোটেড কোম্পানিতে ওইটাকে আপনি আইদার এই যে পিই রেশিওকে অ্যাডজাস্ট করবেন বাই 30 40 or 50% ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন অর আপনি যে শেয়ার প্রাইস পাবেন তাকে আপনি অ্যাডজাস্ট করবেন দেন আপনি হচ্ছে এটাকে 2 লাখ শেয়ার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবেন ইজ দ্যাট ক্লিয়ার yes সবাই কি বুঝতে পেরেছেন তাহলে যখনই আমি পাবলিকলি অ্যাভেলেবল কোনো ডেটা ইউজ করতে যাব আনকোটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে তাকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে অ্যাডজাস্ট করলে কি হবে ওইটার শেয়ার প্রাইসটা কমে যাবে পারা যাবে হ্যালো জি স্যার আরেকটা ইনফরমেশন আপনাদেরকে বলি মনে করেন আপনি কোনো একটা কোম্পানির ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বের করার চেষ্টা করছেন এখন আপনার কোম্পানির কোনো ডিভিডেন্ড হিস্ট্রি নাই কোনোভাবেই আপনি পারতেছেন না আপনি হয়তো সিমিলার একটা লিস্টেড কোম্পানির নিয়ে আপনি বের করার চেষ্টা করতেছেন লেটস সে সিমিলার লিস্টেড কোম্পানির 11% কস্ট অফ ইকুইটি ছিল এই ক্ষেত্রে যখন আপনি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে বা আনকোটেড কোম্পানিতে ইউজ করতে যাবেন ইউ শুড নট ইউজ দ্যাট 11% স্ট্রেট ওয়ে এইটার সাথে আপনাকে প্রিমিয়াম অ্যাড করেন লেটস সে অ্যানাদার 30% করলে কি 3% বেড়ে যাবে সো লেটস সে ইউ নিড টু অ্যাপ্লাই 14% ফর প্রাইভেট কারণ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে লেস ট্রান্সপারেন্সি থাকে লেস ওভারসাইট থাকে এই কারণে এবং হচ্ছে লিকুইডিটি ইলিকুইডিটি ইজ देयर এই কারণে ওদের ইউজুয়ালি ডিসকাউন্টিং রেট বা রিস্ক বেশি থাকে এবং ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বেশি হয় নেক্সট সেন্স এইভাবে বেসিক্যালি আমরা অ্যাডজাস্ট করি ভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখেন আচ্ছা পরবর্তী एग्जांपलটা দেখেন interactive question 4 maximum price limited wishes to acquire the entire share capital of main limited details of current earnings and P ratio are as follows price ratio earning হচ্ছে 50 main হচ্ছে 20 PE ratio 20 and 50 it is believed that as a result of synergies the combined earnings will be 75 million and the market would apply PE of 18 to the combination. What is the maximum price, maximum amount price limited should pay for main limited? What is the price of main limited shareholders likely to accept? কিভাবে করবেন এটা? খুবই সিম্পল আমরা তিনটা নিলাম তিনটা কোম্পানি ছিল প্রাইস তারপরে কি আরেকটা কি কম্বাইন্ড তাই না আমাদের ইপিএস কত ছিল খুব কুইকলি আমরা একটু দেখে ফেলি ইপিএস না আর্নিংস ইপিএস না বেসিক্যালি ওটা হচ্ছে টোটাল আর্নিংস মানে হচ্ছে টোটাল ভ্যালু পেয়ে যাব প্রাইস এর হচ্ছে 50 তারপর কত 20 আর কত 75 তাই না আর হচ্ছে পিই রেশিও কত 20 15 18 আচ্ছা 18 যদি ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম বলি বা ভ্যালু অফ দ্য ইকুইটি বলি তাহলে হচ্ছে এই দুটাকে মাল্টিপ্লাই করলে আমি ভ্যালু অফ দ্য ইকুইটি বের করে ফেললাম তাই না তাইলে এখান থেকে you tell me the number A what is the maximum amount price limited should pay to main limited ম্যাক্সিমাম কত পেমেন্ট করা উচিত একটু আগে আমরা দেখছি আপনারা সলভ করছেন 350 that is the maximum amount price limited should pay for main limited what is the price what price are main limited shareholders likely to accept at least 300 at least 300 that's correct at least 300 so আমরা বুঝতে পারতেছি না তাইলে এখন কি আমাদের do you think we should have a break নাকি আমরা এইভাবেই করে আগে আগে শেষ করে দিব না স্যার একটু ব্রেক দাও
আচ্ছা তাইলে হচ্ছে লেটস কাম ব্যাক বাই 9 Yes, sir. রাইট Yes, sir. জি স্যার স্যার আমি কি একটু আপনার সাথে একটা জিনিস শেয়ার করতে পারি স্যার? বলেন স্যার জিনিসটা হলো গিয়ে ডেপ্ট ইকুইটি রেশিও আমাদের ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে অনেক সময় বলা থাকে ডেপ্ট ইকুইটি রেশিও 1। সেক্ষেত্রে আমি ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে ডেপ্ট এবং ইকুইটিতে আমি এটা কিভাবে যা করব? বা 2/3 অনেক সময় কোশ্চেনে বলা থাকে যে ডেপ্ট ইকুইটি রেশিও ওয়েটেড অ্যাভারেজের ক্ষেত্রে ডেপ্ট ইকুইটি রেশিও 1, যে ওয়েটেড অ্যাভারেজ 1। সেক্ষেত্রে আমি আসলে এটাকে ওয়েটটা কিভাবে ইকুইটিতে দিব বা এবং ডেপ্টে দিব? 50-50 ইকুয়াল হবে এটা আই থিংক 1:1 হ্যাঁ 50-50 50-50 ডেট ইকুইটি উপস ডেট ইকুইটি এটা হয় না কেন ডেট ইকুইটি তাই না ডেট ইকুইটি 1 মানে হচ্ছে ডেট যদি 1 হয় ইকুইটি 1 50-50 ঠিক আছে আর 2 হলে এটা যদি ডেপ্ট 2 হয় ডেপ্ট ইকুইটি রেশিও 2 যদি বলে 2:1 2:1 তাহলে ডেপ্ট 2 ইকুইটি 1। ঠিক আছে ওটা বলে দিবে ডেট ইকুইটি রেশিও 1 মানে 1:1 or 2:1 এরকম মানে যেটাই হোক না কেন ওকে স্যার 2:1 হলে আমি মানে ডেপ্ট হলো গিয়ে আমার 3/2 ভাগ আর ইকুইটি হলো 1 এক্স্যাক্টলি ওকে থ্যাংক ইউ স্যার। আর কম্বাইন এটা আসতেছে কিভাবে স্যার? সরি স্যার মেইন কম্বাইন হওয়ার পরে যে স্যার রেটটা আসতেছে আর্নিংস এর পি রেশিও স্যার ওই রেটটা কিভাবে আসছে স্যার ক্যালকুলেশন? ও 18 তো আসতেছে হচ্ছে ওর যে আর্নিংস ও ধরে নিচ্ছে যে ওর টোটাল আর্নিংস হবে হচ্ছে 75 এবং ওই সময়ে তার শেয়ারের প্রাইস কত হবে সেটারে প্রজেকশন করে নতুন করে বের করতে হয়। এটা তো দিয়ে দিয়েছে কোশ্চেন। হ্যাঁ মনে করেন আমার এটা হলো না এই যে আপনি যে প্রশ্নটা করছেন এইটুক মনে করেন নাই রেট আমি ধরে নিলাম অ্যাজ ইজ হতো প্রাইস এবং মেইনের কম্বাইন কোনো সিনার্জি নাই তাহলে আপনি আমাকে বলেন তো এই দুইটা কোম্পানির আর্নিংস কত হবে তখন 70 হবে না 70 হবে জি স্যার 70 এখন এই দুইটা কোম্পানির পি রেশিও কত হবে তাহলে তখন এই দুইটাকে ওয়েট করবেন এই যে ভ্যালু না এই 100 1000 এবং 3000 এইটাকে ওয়েট করলেন তার মানে কি আমি বলতে পারি না যে 100:30 বা 1:0.3 ওই দুইটাকে আপনি রেশিও করে তখন এখানে আপনি এই যে এই দুইটাকে ওয়েটেড এভারেজ পি রেশিও বের করবেন বুঝতে পেরেছেন সেই ওয়েটেড এভারেজ যে পি রেশিও দ্যাট উইল বি হায়ার দ্যান 15 ওইটা মেবি 16 17 হোয়াটএভার ইট ইজ সেটা আপনি এখানে প্লাগ ইন করবেন করে আপনি ইফ ইউ মাল্টিপ্লাই দ্যাট ইউ উইল গেট দ্য কম্বাইন্ড ভ্যালু অফ দ্য বিজনেস ইজ দ্যাট ক্লিয়ার ইয়েস স্যার ঠিক আছে আমরা তাহলে একটু ব্রেক নেই স্যার তাহলে কয়টা আসবো স্যার? স্যার কয়টা আসবো আমরা স্যার? 9টা ওকে হ্যালো জি স্যার জি স্যার আমরা শুনছি স্যার আমরা শুরু করব প্লিজ স্যার ওকে where we are আচ্ছা ইনকাম বেস অ্যাপ্রোচ দেখেন কন্টিনিউইং একটা হচ্ছে দেখেন ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন মডেল আর একটা আছে কি ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন মডেল ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন মডেল হচ্ছে আমরা কিভাবে করি ওই যে D0 ডিভাইডেড বাই K
তাহলে আপনারা পেয়ে যাবেন শেয়ারের ভ্যালু। রিমেম্বার আমাদের কস্ট অফ ইকুইটি বের করার একটা ফর্মুলা ছিল না, D0 ডিভাইড বাই P0। ওই ফর্মুলাটাকেই ব্রেকডাউন করে আপনি কিন্তু বের করতে পারেন, ওই যে শেয়ারের ভ্যালু বের করতে পারেন বেসড অন ডিভিডেন্ড মডেল। নাও ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন মডেল এটা বেসিক্যালি ইউজফুল ফর নন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট। খেয়াল করবেন ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন মডেল কার জন্য ইউজফুল? নন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট। কারণ কি? তারা হচ্ছে কোনো ডিসিশন নিতে পারে না, দে ক্যান অনলি পার্টিসিপেট ইন দ্য ডিভিডেন্ড। তারা কি অপারেশনে করতে পারে, পার্টিসিপেট করতে পারে? পারে না। তারা কি করে? বছর শেষে এজিএম হবে, এজিএম হয়ে তারা হচ্ছে বেসিক্যালি ডিভিডেন্ড পাবে। দেয়ারফর আপনার আসলে যেসব লিস্টেড কোম্পানি ওর ভ্যালুয়েশনটা আসলে ডিভিডেন্ড মডেলেই হওয়া উচিত। মানে যদি আমি শেয়ার হোল্ডার মানে মাইনরিটি শেয়ারের পার্সপেক্টিভে যাই, ভ্যালুয়েশন কিন্তু এটা মানে ইটস নট দ্যাট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। বেসিক্যালি ইটস রিকোয়ার্ডস এ ডিফারেন্ট বডি অফ নলেজ অ্যান্ড স্কিল সেট বেসিক্যালি। হ্যাঁ, যখন আপনি একটা কোম্পানির শেয়ার দুই ধরনের শেয়ার হোল্ডারের জন্য দুই রকম ভাবে ভ্যালুয়েশন হতে পারে। কিরকম? ধরেন আপনি যখন মাইনরিটি শেয়ার হোল্ডারের পার্সপেক্টিভে করবেন, মাইনরিটির জন্য শেয়ারের ভ্যালু একরকম হবে, মেজরিটির জন্য আরেক রকম হবে। কারণ কি? মেজরিটি ইজ কন্ট্রোলিং দ্য বিজনেস, দে মে ask for premium. Obviously they will be asked for premium because they are controlling the entire business. Whereas যখন আপনি মাইনরিটির পার্সপেক্টিভ চিন্তা করবেন, মাইনরিটি কিন্তু বেসিক্যালি ডিসকাউন্ট হবে ওর শেয়ার প্রাইস কম্পেয়ার টু দ্য মেজরিটি। সো বেসিক্যালি ডিভিডেন্ড ভ্যালুয়েশন মডেল কাদের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? নন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট। কারণ হচ্ছে দে ক্যান অনলি পার্টিসিপেট অন দ্য ডিভিডেন্ড, এই জন্য হচ্ছে এটা নন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্টের ভ্যালুয়েশনের জন্য ইউজফুল। ওকে, however problem with the dividend valuation model are estimating future dividend and growth. আমার ফিউচারে ডিভিডেন্ড কিরকম হবে এবং ডিভিডেন্ডের গ্রোথ কি হবে এটা এস্টিমেট করা অনেক সময় প্রবলেমেটিক হয়ে যায়। এস্টিমেটিং দ্য রিস্ক, রিস্ক মানে হচ্ছে আমার কেই কত হবে এটা অনেক সময় ডিটারমিন করা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। অ্যাডজাস্টমেন্ট ফর নন মার্কেটেবিলিটি, যদি আপনার মার্কেটেবিলিটি না থাকে, ওই যে লিকুইডিটি যেটা, ওইটার জন্য অ্যাডজাস্টমেন্ট কিভাবে করব এটা থাকে না। তারপরে ইট ইজ নট ইউজফুল ফর ভ্যালুইং কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট। কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট কিন্তু এইভাবে ভ্যালুয়েশন করা যাবে না। ডিভিডেন্ড বেস করে আপনি যদি ভ্যালুয়েশন করেন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট দিবেন। আপনাদেরকে একটা মজার জিনিস বলি, বলুন তো শেয়ার মার্কেটে যে শেয়ারের ভ্যালু থাকে, আমরা বলি না এটা ফেয়ার ভ্যালু এফিশিয়েন্ট মার্কেটে? জি স্যার। বলি না শেয়ার মার্কেটে? এইটা হচ্ছে ভ্যালুয়েটররা কি বলে জানেন? মিনিমাম ভ্যালু, বা ইন মোস্ট কেসে যে এটা হচ্ছে মাইনরিটি ভ্যালু। কেন জানেন? কারণ হলো, টেক অ্যান এক্সাম্পল, মনে করেন এসিআই কোম্পানি, ওর কি মার্কেটে শেয়ার আছে না? তো ওর যে মার্কেটে শেয়ার আছে, কত পার্সেন্ট শেয়ার ফ্লোট করা আছে? 15, 20, 25 or maybe 30%? Maybe, So, sir. what is the status of those 30% shareholders? Majority or minority? Minorities. Minority. Can it influence on the company's operation decision or strategic decision? No, sir. No, sir. Can they influence on the dividend decision as well? No, sir. No. তার মানে বেসিক্যালি ওই যে প্রাইসটা হচ্ছে এসিআই লিমিটেডের, এই প্রাইস হচ্ছে মাইনরিটি প্রাইস। ক্লিয়ার? তাহলে আপনি যদি মেজরিটির ভ্যালুটাকে নিতে চান, আপনি যদি মনে করেন ওই এসিআই ওনার গ্রুপ থেকে স্পন্সর শেয়ার হোল্ডারের কাছ থেকে ওই শেয়ারটা কিনতে চান, সে কি আপনার ওই প্রাইসে বিক্রি করবে? আপনার মনে হয় মার্কেটে যে প্রাইস আছে তাকে তখন প্রিমিয়াম দেওয়া লাগবে। দ্যাট ইজ কল্ড কন্ট্রোল প্রিমিয়াম। মেক সেন্স? তাহলে আমরা যদিও বলি অ্যাক্টিভ মার্কেটে শেয়ার প্রাইস ইজ দ্য ফেয়ার প্রাইস, বাট ইট মাইট নট বি দ্য ফেয়ার প্রাইস ফ্রম দ্য ভ্যালুয়েশন কনটেক্সট। ভ্যালুয়েশন কিন্তু একটা ডিফারেন্ট কোয়ালিফিকেশন, এটা ই করে না। সো এনিওয়ে, তো আমরা আসেন পেজ 327 ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 5 আমরা একটু দেখি। বের করুন 327 ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেন 5। Are you with me? Claygro Limited Yes, sir. company which manufactures flower pots. The following data are available. Current dividend 25 pence per share, required return on equities in the risk class 20%. No growth in the dividend. Value of one share in Claygro Limited under the following circumstances. তো এক নম্বরে বলছে কি কোনো গ্রোথ নাই, তাহলে আমাদের শেয়ার প্রাইস কত হবে? ডিভিডেন্ড কত?
25 pence divided by 0.20 1.25 তার মানে 125 in other words আমরা বলতে পারি 100 pence on 0.25 হচ্ছে পার শেয়ার। এটা নিয়ে কারো কোনো সমস্যা থাকার কথা না, ঠিক আছে না? নাম্বার 2, কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড গ্রোথ অফ 5%। যদি আপনার কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড হয় 5%, তখন কি হবে বলুন তো? আমরা কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড হলে কি নেই? 25 minus 5 into 1.05, মানে কি আমাদের D1 বের করি না? এটা কি আমাদের D1 না? নেক্সট ইয়ার ডিভিডেন্ড আমরা যখন গ্রোথ থাকে তখন কি নেই? D1 ডিভাইডেড বাই K মাইনাস G। K কত ছিল? 0.2 মাইনাস G 0.05, তাহলে হয়ে গেল। তাহলে আমাদের শেয়ারের ভ্যালু কত হবে? এটা ভাগ এটা, তার মানে 1.75। সবাই কি বুঝতে পারতেছেন? এই যে এটা হচ্ছে K মাইনাস G, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে P0। এবার আসছে 3 নাম্বার। 3 নম্বরে বলছে constant dividends for 5 years and then growth at 5% per annum to perpetuity. Constant dividend কত? 5 years, on to 5 years. Constant dividend কত? Come on. Constant dividend 25 pence. তাহলে ওই যে ওইটার অ্যানুইটি ফ্যাক্টর বলেন কত হয়? 20% এর 5 বছর। কত হয়? হ্যালো, 2.99 on স্যার। 2.991। ওকে। আর 5th ইয়ারে গিয়ে আবার ওই বিজনেসটা বাড়বে কত? মানে ওই যে ডিভিডেন্ড বাড়বে কোন হারে? পারপেচুইটি, যে 5% হারে গ্রোথ হবে, তাই না? জি। সো 5% যদি গ্রোথ হয় তখন আমাদের কত হবে? 175, ঠিক কি না? তো এইটার মানে ইয়া কত? ফ্যাক্টর কত? 1.2 to the power 5। সবাই কি বুঝতে পারতেছেন এই যে কাজটা করলাম? এটারে মাল্টিপ্লাই করে দেই, তাহলে আমাদের ইয়া বের হয়ে যাবে। তাহলে আমাদের কত হলো এটা? 145। কারো কোনো সমস্যা আছে এটাই? এই পার্টিকুলারলি এই নাম্বার? হ্যালো, জি এটা কি বুঝতে পেরেছেন? আরেকবার স্যার। আচ্ছা, 3 নম্বরে যখন বলছে কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড ফর 5 ইয়ার্স, মানে 1 থেকে 5 বছর পর্যন্ত কনস্ট্যান্ট মানে কত? 25 পেন্স করে পাবে না? ওকে, এন্ড দেন গ্রোথ অফ 5% পার annum ইন পারপেচুইটি। সো পারপেচুইটির ফর্মুলাটা কি? 5% যখন আমি অ্যাপ্লাই করি, তার মানে D1 ডিভাইডেড বাই K মাইনাস G, সেইটা অ্যাপ্লাই করলাম, করে আমার কত হয়? 175। মানে এটা হচ্ছে যে আমি আগেরটাই এখানে এটা হবে, 5th ইয়ারে গিয়ে এরকম হবে, তাই না? সো বেসিক্যালি আমি এইটা করছি কিন্তু 6th ইয়ারের ডিভিডেন্ড নিয়েছি। আমার D1 এই যেটা নিলাম 25 এর সাথে যখন 5% অ্যাপ্লাই করলাম, এটা কোন সালের হয় ডিভিডেন্ড বলেন তো? D6 হয়। ক্লিয়ার? বুঝতেছ না? অন মোর টাইম, আমি 5 বছর পর্যন্ত ডিভিডেন্ড দিয়ে দিচ্ছি না 25 পয়সা করে? দিচ্ছি? হ্যালো স্যার শুনতেছি। আচ্ছা, 5 বছর পর্যন্ত 25 পয়সা করে ডিভিডেন্ড দিয়ে 6th ইয়ারে গিয়ে আমার কি ডিভিডেন্ড বেড়ে যাবে না? কত হবে?
26.25, সেইটাকে যখন আমি ওই যে ওই গ্রোথ রেট অ্যাডজাস্ট করে ভ্যালু বের করলাম 175, এই ভ্যালুটা কোন ইয়ারের হবে? 6 ইয়ারের নাকি 5 ইয়ারের? স্যার 5 ইয়ারের হবে। কারণ কি আমার D1 ডিভাইডেড বাই K মাইনাস G, এটা যখন আমরা করি আমরা P0 পাই, আর এইখানে যখন D6 করলাম তখন হচ্ছে আমি পাবো প্রাইস 5, মানে 5th ইয়ারের প্রাইস, সেটাকে আমরা ডিসকাউন্টিং করলাম, করে তারপরে হচ্ছে এটাকে যোগ করলাম, করে 145 ভ্যালু। এবার ক্লিয়ার? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, নাম্বার 4 এ বলছে constant dividend for 5 years, then sell for shares for 2. খুবই সিম্পল, constant dividend for 5 years, এটারে নেই, constant dividend 5 years এ নিলাম, এবং 5th ইয়ারে গিয়ে এটারে কত টাকায় বিক্রি করব? 2 টাকায়, মানে 200, তখন আমার শেয়ার প্রাইস কত হয়ে গেল? 155। হয় না? হয় না? জি স্যার। 1.5। তাহলে এটা নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা উই ক্যান মুভ অন টু দ্য নেক্সট টপিক। ওকে, এবার আসুন এসভিএ। এসভিএ মানে হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার্স ভ্যালু অ্যানালাইসিস। শেয়ার হোল্ডার্স ভ্যালু অ্যানালাইসিসের এইটা একটা ম্যাথ আছে এবং এটা করতে হবে। বেসিক্যালি এখানে যেটা হয়, উই ক্যান কনসিডার টু রেলিভেন্ট পিরিয়ডস। এটা কয়টা পিরিয়ড কনসিডার করা হয় শেয়ার হোল্ডার্স ভ্যালু অ্যানালাইসিসে? দুইটা। একটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ পিরিয়ড, আর একটা কি আফটার দ্য কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ পিরিয়ড। খুব কেয়ারফুলি খেয়াল করেন। তাহলে আমাদের শেয়ার হোল্ডার্স ভ্যালুয়েশন অ্যানালাইসিসের প্রথম স্টেপ হলো আমার যে ক্যাশ ফ্লো আছে ওই ক্যাশ ফ্লোকে দুইটা ভাগে ভাগ করব। একটা কি কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ পিরিয়ড, আর একটা কি আফটার কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ পিরিয়ড। এস্টিমেট দ্য ফিউচার ক্যাশ ফ্লোজ এন্ড ডিসকাউন্ট এট কারেন্ট WSCC। তারপরে আমি ওই যে কম্পিটিটিভ এবং আফটার কম্পিটিটিভ এটার ক্যাশ ফ্লো এস্টিমেট করব এবং তাকে ডিসকাউন্ট করব কারেন্ট WSCC দিয়ে। শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট ইফ এনি শ্যাল বি অ্যাডেড ব্যাক। এটা যদি কোনো শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট থাকে সেটাকে আমরা অ্যাড ব্যাক করব। মার্কেট ভ্যালু অফ ডেট শুড বি ডিডাক্টেড টু ভ্যালু দ্য ইকুইটি। যদি আপনার মার্কেট ভ্যালু অফ ডেট থাকে সেটাকে আমরা মাইনাস করব, দেন আমরা ইকুইটি পাবো। বলুন তো, why do we need to add the short term investment? এখানে আমরা তো দুইটা পিরিয়ড কনসিডার করছি স্যার। হ্যাঁ, তো শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট গুলো কি স্যার লং টার্মে আসবে স্যার? আমরা দুইটা পিরিয়ড করছি, বাট শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট গুলো আগে নেচারটা বুঝতে হয়। কি শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট হতে পারে যে আমি হয়তো এফডিআর এ টাকা রেখেছি, আমি হয়তো শেয়ার মার্কেটে কিছু টাকা ইনভেস্ট করতেছি, এইগুলাকে বলে শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট। এখন ধরেন এই যে শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট গুলা, ইজ ইট নেসেসারি টু জেনারেট দ্য ক্যাশ ফ্লোজ অফ দ্য মেইন অপারেশন অর কোর অপারেশন? এটা কি কোর অপারেশনের যে ক্যাশ ফ্লো আছে সেটার সাথে লিঙ্কড? নো। শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্টটা বেসিক্যালি আমি অন অফ বেসিসে করি, এই কারণে এটা আমার মেইন যে ক্যাশ ফ্লোটা আছে কোর ক্যাশ ফ্লোর সাথে লিঙ্ক না। এই জন্য শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্টের যদি কোনো ডিভিডেন্ড থাকে এগুলাকে মাইনাস করা হয়, এবং শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্টের যে মার্কেট ভ্যালু যেটা আছে সেই মার্কেট ভ্যালুকে অ্যাড ব্যাক করা হয় along with the cash flow based valuation to determine the fair value of the shares. Do you understand what I mean? স্যার শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট যদি মানে অ্যাড ব্যাক করা হয়, কারণ হলো এটার মানে ইনভেস্টমেন্টটা খুব বেশি দিন হয় না, এজন্য স্যার এরকম। শর্ট টার্ম এটা শর্ট রানে, এবং দিস ইজ নট রিকোয়ার্ড ফর দ্য কোর অপারেটিং ক্যাশ ফ্লোস। এই জন্য আমার যে কোর অপারেটিং ক্যাশ ফ্লোকেই তো আমি ডিসকাউন্টিং করে ভ্যালুটা বের করি, তাই না? কিন্তু এই শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট তো আমার কোর অপারেটিং ক্যাশ ফ্লোর কোনো পার্ট না। এটা আমি অন অফ দেখা গেল একটা এফডিআর করছি, অথবা সেকেন্ডারি মার্কেটে কোনো শেয়ার কিনছি, অথবা প্রাইভেট ফান্ডে একটা ইনভেস্টমেন্ট করছি শর্ট টার্মে। সো এই জন্য এইটার কোনো আর্নিং যদি থাকে ডিভিডেন্ড, সেটাও আপনি নিবেন না। কেন? কারণ ওই ডিভিডেন্ডটা যদি আপনি ফিউচারে আপনি ধরে নিলেন এইখান থেকে আবার ডিভিডেন্ড পাবেন, ওইখান থেকে তো আপনি ডিভিডেন্ড পাবেন না। এটা তো দেখা যাবে আপনি শর্ট রানে পেয়েছেন, কিন্তু লং রানে কি আপনি প্রতি বছর ডিভিডেন্ড পাবেন? এখান থেকে পাবেন না তো। এই জন্য শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্টের
কোনো আর্নিংস এটাকে স্ট্রিপ আউট করা হয়, মাইনাস করা হয়, এবং শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্টের যে ফেয়ার ভ্যালুটা আছে এইটা ওই যে ক্যাশ ফ্লো বেস ভ্যালুয়েশন যেটা আছে সেটার সাথে অ্যাড ব্যাক করা হয়। দ্যাট ইজ দ্য রেজাল্ট। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। মানে যে কারণে আমার রিডান্ডেন্ট অ্যাসেট অ্যাড করি। রিডান্ডেন্ট অ্যাসেট কেন যোগ করি বলেন তো? কারণ হচ্ছে রিডান্ডেন্ট অ্যাসেট মিন্স কি, ওই অ্যাসেট কি আমার দরকার হবে ক্যাশ ফ্লো জেনারেট করার জন্য? না স্যার। আপনাদেরকে একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেই। মনে করেন আপনি একটা গার্মেন্টস এর ভ্যালুয়েশন করতেছেন। এই গার্মেন্টস এর ভ্যালুয়েশন করতে গিয়ে আপনি দেখলেন ওর ক্যাশ ফ্লো বেস ভ্যালুয়েশন করতেছেন। ওর একটা ল্যান্ড আছে, সেই ল্যান্ডে ও হচ্ছে আপনার ওই যে ঘাস টাস লাগায়, ওইখানে গরু টরু চাষ করে, এবং ওইখানে গার্মেন্টস এর কোনো কাজ হয় না। এখন বলুন তো, হোয়াট উইল বি দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্যাট ল্যান্ড ফর ভ্যালুয়েশন? ওই ল্যান্ডটার ভ্যালুয়েশন মানে আপনি কিভাবে ওই ট্রিটমেন্টটা দিবেন? ক্যাশ ফ্লো বেস ভ্যালুয়েশনে হোয়াট উইল বি দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ইট? এনি আইডিয়া? দেখুন, প্রথম কোশ্চেন হলো ওই ল্যান্ডটা কি নেসেসারি টু জেনারেট দ্য ক্যাশ ফ্লোজ? না স্যার। গার্মেন্টস এর যে ক্যাশ ফ্লোটা হচ্ছে এটা জেনারেট করার জন্য ওই ল্যান্ডটা নেসেসারি? না স্যার। নো। তার মানে আমার যে কোর অপারেশন, ওই কোর অপারেশনের জন্য ওই ল্যান্ডটা নেসেসারি না। দেয়ারফর আমি যে ক্যাশ ফ্লোটাকে ডিসকাউন্ট করব, ডিসকাউন্ট করে যে ভ্যালুটা পাবো তার সাথে ওই ল্যান্ডের যে ফেয়ার ভ্যালু, সেই ফেয়ার ভ্যালুটা অ্যাড ব্যাক করব, করে আমি তখন বের করব হচ্ছে ভ্যালু অফ দ্য ইকুইটি। মেক সেন্স? বিকজ এই ল্যান্ডকে বলা হয় রিডান্ডেন্ট অ্যাসেট। রিডান্ডেন্ট অ্যাসেট মানে এই ল্যান্ড না হলেও আমার বিজনেস চলবে। মেক সেন্স? আপনারা কি বুঝতে পারছেন নাকি? জি স্যার, জি স্যার। ইয়েস স্যার। তাহলে এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবেন। আচ্ছা, এখন আসুন let us deal with this SBA valuation, page 328 328 এ আসেন। এই ম্যাথটা আমরা করব না, আপনারা যদি বলেন করব, বাট আমাদের সময় ওরকম হবে না, বাট আমি আপনাদেরকে এটা বুঝিয়ে দিতে পারি, তাইলেই মনে হয় হবে। এখন দেখুন SBA ওয়ার্ক এক্সাম্পল 328 বের করেছেন? জি স্যার। আপনারা দেখেন রিকোয়ারমেন্ট দেখেন দ্য বটম, ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ ইকুইটি ইউজিং SBA মডেল। আপনার SBA মডেল দিয়ে ভ্যালু অফ ইকুইটি বের করতে বলেছে। ওকে, Mark Limited expects to have a competitive advantage over its competitors for the next 3 years. তাহলে competitive advantage period কোনটা? Next 3 years. Remember, আবার এই ইসের দিকে তাকান, সিনোপসিসের দিকে। প্রথমে স্টেপটা কি? দুইটা রেলেভেন্ট পিরিয়ড আইডেন্টিফাই করতে হবে, competitive advantage period আর একটা কি after competitive advantage period. So next 3 years competitive advantage period, beyond 3 years after competitive advantage period. Okay, তারপর it has the following estimates for its value drivers for the period and beyond. Competitive advantage period 1 to 3, beyond হচ্ছে 4 plus, এগুলো হচ্ছে competitive advantage. Sales growth 7%, 4%, 2% and beyond এ হচ্ছে 0%. Now if you look at the sales 1 to 3, 4, right side এ যে সলিউশনটা আছে দেখেন, আমাদের ইনিশিয়ালি সেলস কত ছিল? কারেন্ট ইয়ারের সেলস 380 এর সাথে যখন আমি 7% অ্যাডজাস্টমেন্ট করলাম তখন হচ্ছে we have worked out 406.6 সেলস। কোনো কনফিউশন আছে? না স্যার। না স্যার। তারপরে 4% অ্যাডজাস্ট করলাম, তারপরে 2% অ্যাডজাস্ট করলাম, এবং ফোর্থ ইয়ারে তো আর কোনো ইয়া নাই, এডিশনাল গ্রোথ নাই। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে উই হ্যাভ ক্যালকুলেটেড দ্য সেলস। ওকে, তারপর দেখুন বলছে অপারেটিং প্রফিট মার্জিন। এই যে আপনার প্রশ্নেই দেওয়া আছে 10%, 12%, 12%, 12%. So you apply that 10 and 12% on the relevant period এবং you calculate the operating profit. Is it okay? Yes sir, so far. Tax rate is given 21% for all the years. So you apply 21% tax rate and you get the tax amount. Okay? Yes sir. Then incremental non-current asset investment, incremental working capital investment. এই দুইটা আমরা একটু পরে যাই, তার আগে ডেপ্রিসিয়েশনের অ্যাডজাস্টমেন্টটা দিয়ে আসি।
ডেপ্রিসিয়েশনের অ্যাডজাস্টমেন্টটা দেখেন দেওয়া আছে আদার ইনফরমেশনের নিচে। কারেন্ট ইয়ার সেলস উই হ্যাভ অ্যাডজাস্টেড দ্যাট। কারেন্ট WSCC ইজ 10%, আমাদের এই 10% অ্যাপ্লাই করতে হবে ডিসকাউন্টিং এর জন্য, এটা আমরা অলরেডি দেখছি। আর depreciation for the current year will be 7, increasing by 0.5% each year in the competitive advantage period, এবং competitive advantage period এ কত 0.5% হারে বাড়বে। So therefore if you look at the depreciation adjustment, আমাদের depreciation কত আছে 7, পরের বছরে হচ্ছে 0.5 বাড়ছে 7.5, তারপরের বছরেও আমার 0.5 বাড়ছে মিনিং 8, এবং তারপরে তো আর বাড়বে না, বলছে শুধুমাত্র কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ পিরিয়ডে 0.5 হারে বাড়বে। সো এইভাবে আমার ডেপ্রিসিয়েশনটা পেলাম। সো অপারেটিং প্রফিট থেকে ট্যাক্স মাইনাস করলাম, ডেপ্রিসিয়েশন যদি যোগ করি তাহলে উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য অপারেটিং ক্যাশ ফ্লোস। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? জি স্যার। জি স্যার। এবার আসুন ওই যে উপরে যে দুইটা অ্যাডজাস্টমেন্ট আমাদের বাদ ছিল, কি অ্যাডজাস্টমেন্ট বাদ ছিল? ইনক্রিমেন্টাল নন কারেন্ট অ্যাসেট ইনভেস্টমেন্ট, সেটা হচ্ছে 5%, 3%, 2% and 0%. So incremental non-current asset as a percent of sales increase, আপনাকে বলে দিয়েছে সেলস যে ইনক্রিজ হচ্ছে তার পার্সেন্ট হচ্ছে 5%, 3%, 2%। তাহলে আমাদের কারেন্ট ইয়ারে সেলস কত ছিল 380, কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ পিরিয়ডে সেলস কত ছিল 406.6, তার মানে ইনক্রিমেন্টাল সেলস আপনি যদি দেখেন ওই যে রাইট সাইডে সলিউশন তার নিচে ওয়ার্কিংস, incremental sales first year 26.6, second year 16.3, 8.4 and তারপরে তো সেম, এই জন্য 0। Is it okay? জি স্যার। সবাই কি বুঝতে পারছেন? আমরা দুইটা সেলস আছে তার ডিফারেনশিয়ালটা নিচ্ছি যে ইনক্রিমেন্টাল সেলস কত হচ্ছে, তার 5% হচ্ছে আমার ইনক্রিমেন্টাল কারেন্ট অ্যাসেট, ওইটার 5% আমরা অ্যাপ্লাই করলাম 1.3, মানে ওই যে 26.6 এর 5%, 16.3 এর 5%, এটা অ্যাপ্লাই করে আমাদের নন কারেন্ট অ্যাসেট এক্সপেন্ডিচার হলো, সেটা আমরা ইনক্রিমেন্টাল নন কারেন্ট এক্সপেন্ডিচার হিসাবে মাইনাস করে দিলাম। এনি কনফিউশন ভাই? নো স্যার। নো স্যার। না স্যার। ইনক্রিমেন্টাল ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট সিমিলার ওয়েতে আমাদের ওই যে অ্যাজ এ পার্সেন্ট অফ সেলস ইনক্রিজ, এটা হচ্ছে 2% আমাদের ইনক্রিমেন্টাল ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। সো আমরা উই হ্যাভ অ্যাপ্লাইড 2% অন 26.6, 16.3 and 8.4, এবং আমার ইনক্রিমেন্টাল ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল 0.5, 0.3, 0.2 এটা আমরা পেলাম, সেটাও আমরা মাইনাস করে দিব, কারণ কি আমাদের এই ক্যাশ আউটফ্লো হবে। সো এইগুলো যখন আমরা অ্যাডজাস্ট করলাম অপারেটিং ক্যাশ ফ্লোর সাথে, তখন আমরা কি পেয়ে গেলাম? আমরা পেয়ে গেলাম হচ্ছে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো। ও এখানে আরেকটা জিনিস আছে দেখুন, ওই আদার ইনফরমেশনের নিচে রিপ্লেসমেন্ট অফ নন কারেন্ট এক্সপেন্ডিচার, খেয়াল করছেন ডেপ্রিসিয়েশনের নিচেই লেখা আছে রিপ্লেসমেন্ট নন কারেন্ট অ্যাসেট এক্সপেন্ডিচার ইজ অ্যাসিউমড টু বি ইকুয়াল টু ডেপ্রিসিয়েশন, মানে এই নন কারেন্ট এক্সপেন্ডিচারের যে রিপ্লেসমেন্ট হবে এটা ডেপ্রিসিয়েশনের সমান হবে। সো প্রতি বছর যে ডেপ্রিসিয়েশন সেম অ্যামাউন্ট আপনি আবার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হিসেবে দেখিয়ে দিবেন, নন কারেন্ট অ্যাসেট ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার। সো এটাও আমার মাইনাস হয়ে গেল। সো সবগুলো অ্যাডজাস্ট করার পর উই ক্যালকুলেটেড দ্য ফ্রি ক্যাশ ফ্লোস। এই ফ্রি ক্যাশ ফ্লোকে আমাদের যে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর আছে 10%, এটা দিয়ে আমরা ডিসকাউন্ট করলাম। বাট রিমেম্বার ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে আমরা যে ভ্যালুটা পাবো সেটাকে কিন্তু আমাদের ওই যে পারপাচুইটি অ্যাপ্লাই করতে হবে 0.75, বুঝতে পেরেছেন? সরি 40.9, এই 40.9 কে আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালুতে কনভার্ট করব করে হচ্ছে মানে পারপাচুইটির যে ভ্যালুটা পাবো এটা কিন্তু থার্ড ইয়ারে হবে, এই জন্য ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর হবে 0.75। এটা মনে হয় বুঝতে পারেননি, তাই না? না স্যার। এটা একটু আমি দেখাই, শুধু ফোর্থ ইয়ারেরটা। আমাদের ফোর্থ ইয়ারের ক্যাশ ফ্লো কত ছিল? 40.9 ছিল না? 40.9 ছিল। সো ফোর্থ ইয়ার থেকে আমাকে কি বলা হয়েছে যে আমার সিমিলার লেভেলের ক্যাশ ফ্লো থাকবে, তাই না? 40.9 এই লেভেলের ক্যাশ ফ্লো থাকবে। আমাদের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর কত? 10%। তাইলে এই ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে আমি পারপাচুইটির যে ভ্যালুটা বের করলাম 409, এই ভ্যালুটা কোন বছরের বলেন তো? কোন বছরের? থার্ড ইয়ারের জন্য। ভেরি কারেক্ট, এটা থার্ড ইয়ার।
4th ইয়ারের শেষে গিয়ে যখন আমি পারপেচুইটি ফর্মুলায় প্রেজেন্ট ভ্যালু করলাম, এটা বেসিক্যালি আমাদের 3rd ইয়ারের হবে। ভেরি গুড। তাহলে এইটাকে আমার 3rd ইয়ারের যে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর 0.751, এটা দিয়ে আমি প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করব। মানে আপনারা কিন্তু প্লিজ বি ভেরি মাইন্ডফুল। এটা দেখেন 307.1 বা 2, এটাই হচ্ছে আমাদের ভ্যালু হয়েছে। সবাই কি ক্লিয়ার? জি স্যার। এভরিওয়ান সব সময় খেয়াল করবেন, পারপেচুইটি মানে হচ্ছে আমি লেটস সে আমি নেক্সট ইয়ারের ক্যাশ ফ্লো, মানে 4th ইয়ার মিন্স হচ্ছে 4th ইয়ারের লাস্টের ক্যাশ ফ্লো, ওইটাকে যখন পারপেচুইটি ফর্মুলায় ফেলবো আমি পাবো হচ্ছে 4th ইয়ারের শুরুর বিগিনিং এর পাবো। আমি যদি 6th ইয়ারের ক্যাশ ফ্লোকে ই করি তাহলে আমি পাবো 5th ইয়ারের প্রেজেন্ট ভ্যালু। এই জিনিসগুলা কিন্তু আপনারা খেয়াল রাখবেন। অলরাইট, ওকে। এখানে দেখুন, এটা করে আমরা যে প্রেজেন্ট ভ্যালুটা পেলাম, সেই প্রেজেন্ট ভ্যালুর সাথে আমরা কি যোগ করব? শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট আমাদের যোগ করার কথা ছিল 2.5, এটা আমরা যোগ করেছি। দেন মার্কেট ভ্যালু অফ ডেট, এখানে বলা আছে দেখুন, ডেট হেল্ড বাই দ্য মার্ক, মানে আদার ইনফরমেশনের একদম শেষে, ডেট হেল্ড বাই মার্ক লিমিটেড হ্যাজ এ নমিনাল ভ্যালু অফ 120 মিলিয়ন। নমিনাল ভ্যালু কত? 120 মিলিয়ন। এন্ড হ্যাজ এ মার্কেট ভ্যালু অফ 95 পার 100, মানে 100 টাকার জিনিসের মার্কেট ভ্যালু কত? 95 টাকা। তাহলে 120 মিলিয়নের মার্কেট ভ্যালু কত? সেটা আমরা বের করেছি কত? 114। উইকিক নিয়মে, ইউনিটারি মেথডে আপনাকে এটা বের করতে হবে। বের করলাম আমরা 114 মিলিয়ন হচ্ছে ডেটের মার্কেট ভ্যালু। সো আমরা এখানে প্রেজেন্ট ভ্যালু পেয়েছি 397.7 প্লাস 2.5 হলো আমাদের শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট, মাইনাস করে দিলাম মার্কেট ভ্যালু অফ ডেট, দেন দ্যাট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ইকুইটি ইউজিং দ্য এসবিএ মডেল। তাহলে কি পারা যাবে এটা? এসবিএ মডেল আসলে মানে হাউ টু সলভ দিস ভ্যালুয়েশন? জি স্যার, জি স্যার। ওকে, হোপফুলি আপনারা একটু দেখে নিয়েন এটা। হ্যাঁ, অলরাইট। এবার আসুন ভ্যালুয়েশন, আদার ফ্যাক্টরস ইন ভ্যালুয়েশন। কোটেড কোম্পানির যখন হবে, কোটেড কোম্পানির যে ভ্যালু, এটা উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড দিস, বেসিক্যালি দ্য ভ্যালু উই গেট দ্যাট ইজ দ্য মিনিমাম ভ্যালু। আমরা ওই যে একটু আগে এসিআর এক্সাম্পল দিয়ে বলছি, এটা হচ্ছে মাইনরিটি ভ্যালু অর মিনিমাম ভ্যালু। Premium for bulk buy. If somebody wants to buy bulk, or if somebody wants to hold the control shareholder, they need to pay the premium for that. All right. Then আরো কিছু factors, income based valuation যখন করব, surplus asset should be added. Surplus asset example I have given for the garments company. You have a barren line which is not usually directly related to the garments for generating the cash flows. So this is called surplus asset or redundant asset. So you need to add back those redundant asset along with the present value of cash flows or EBITDA multiples. So খেয়াল রাখবেন। তারপর trade investment and non-trade investment. Trade investment are usually short-term investment. Short-term investment হলে তার যে dividend আছে এইগুলা কিন্তু আপনি cash flow তে দিবেন না। Rather, present value or fair value of short-term investment এটা অ্যাড করবেন। আর non-trade investment যেটা, that is for long-term, ওই লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট হলে ওই ডিভিডেন্ডটা আপনি তখন হচ্ছে অবশ্যই আপনার ক্যাশ ফ্লোতে বিল্ট ইন করবেন, কারণ আপনি প্রতি বছর বছর ডিভিডেন্ড পেতে থাকবেন। ইজ দ্য মেসেজ ক্লিয়ার? জি স্যার। স্যার ওই যে নন ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট যেটা, সেটা শুধু ডিভিডেন্ড ক্যাশ ফ্লো গুলা ইনক্লুড করব, কিসে আসবে? আর ট্রেড ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে ডিভিডেন্ড দিব না, ফেয়ার ভ্যালু অফ ইনভেস্টমেন্টটা যোগ করে দিব। নন এর ক্ষেত্রে ওই যে ডিভিডেন্ডের বেসিসে আমরা ভ্যালুয়েশনটা করব। ফ্রি হোল্ড প্রপার্টি, যদি আমার কোনো কোম্পানির ফ্রি হোল্ড প্রপার্টিজ থাকে তাহলে অনেক সময় যেটা করা দরকার, ফ্রি হোল্ড প্রপার্টিটা যদি আমার ডিরেক্টলি ইসের সাথে কোর অপারেশনের সাথে লিংক না থাকে, প্রপার্টি ইজ রিকোয়ার্ড ফর হেড অফিস, তাহলে ওইটার যে মার্কেট রেন্ট আছে, ফেয়ার মার্কেট রেন্ট, সেটা কনসিডার করবেন। আর ফ্রি হোল্ড প্রপার্টির যে ভ্যালুটা আছে এটা সেপারেটলি আলাদাভাবে যোগ করতে হয় ভ্যালুয়েশনের সাথে। ক্লিয়ার? আরেকবার স্যার। মনে করেন আপনার একটা ফ্রি হোল্ড প্রপার্টি আছে যেখানে আপনার ওই যে হেড অফিস, তাহলে এই ফ্রি হোল্ড প্রপার্টি আপনি ওন করেন, এটা ওন না করলেও তো আপনার বিজনেস চলতো না? জি স্যার। তাইলে এটা যদি আপনি ভাড়া নিতেন তাইলে কোন রেটে আপনি ভাড়া দিতেন, সেই রেন্টটা ফেয়ার মার্কেট রেটের রেন্টটাকে আপনি মাইনাস করবেন ক্যাশ ফ্লো থেকে।
মাইনাস করে আপনি ভ্যালুয়েশন বের করবেন। বাট স্টিল ইউ হ্যাভ এ ফ্রি হোল্ড প্রপার্টি হুইচ ইউ ওন। ওই ফ্রি হোল্ড প্রপার্টির ভ্যালুয়েশন বের করে তখন ওইটারে আপনি যোগ করবেন। বোঝা গেছে? জি স্যার। মানে আপনার রেন্টটা বাদ দিব আর মানে অ্যাসেট ভ্যালুটা যোগ প্রপার্টির ফেয়ার ভ্যালুটাকে তখন যোগ করে দিবেন। বুঝতে পেরেছেন? মানে ভ্যালুয়েশন অনেক ইন্টারেস্টিং, মানে যদি আপনি যখন এইগুলা বুঝতে পারবেন তখন মানে অনেক ইন্টারেস্টিং। এবার আসেন হচ্ছে ডিরেক্টরস রেমুনারেশন। ডিরেক্টরস রেমুনারেশনের জন্য অ্যাডজাস্টমেন্ট দিতে হয়, এটাকে বলে নিউট্রালাইজ অ্যাডজাস্টমেন্ট। নিউট্রালাইজ অ্যাডজাস্টমেন্ট হলো এইটা দরকার হয় ইউজুয়ালি ফর প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিজ। আপনি যখন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ভ্যালুয়েশন করবেন তখন হোয়াট হ্যাপেন্স, ডিরেক্টর ভদ্রলোক দ্যাট ইজ প্রাইভেটলি ওন কোম্পানি, ক্লোজলি হেল্ড শেয়ার হোল্ডার্স, ওই ভদ্রলোক নিজের ইচ্ছা মতন তার স্যালারি নেয়। দেখা গেল মার্কেট রেটে এরকম কোম্পানি চালাইতে গেলে আপনার স্যালারি হচ্ছে 2 লাখ, whereas he is withdrawing probably 5 lakhs or even more from his company as director's remuneration. Make sense? তাইলে এই কোম্পানি চালাইতে গেলে ওরকম 7 লাখ টাকা কি দরকার আছে না? তখন বের করতে হবে এই কোম্পানিটা যদি আমি প্রফেশনালি চালাতে চাই, আমি যদি বাইরে থেকে একটা সিইও নিয়ে আসি, তাইলে ওরে কোন রেটে স্যালারি দিতে হবে, ওই মার্কেট রেটে স্যালারি তখন অ্যাডজাস্টমেন্ট দিতে হবে। লেট মি গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল। মনে করেন একটা ডিরেক্টর, সে হচ্ছে 5 লাখ টাকা করে বেতন নেয়, whereas এই ছোট্ট একটা টাইনি কোম্পানি 2 লাখ টাকার একটা সিইও এই কোম্পানি চালাইতে পারে। তাহলে এই কোম্পানির যখন ভ্যালুয়েশন করবেন তখন কিভাবে করতে হবে জানেন? ওই যে 5 লাখ টাকা ওইটা অ্যাড ব্যাক করতে হবে আর মার্কেট রেটের স্যালারিটাকে ডিডাক্ট করতে হবে in order to calculate the fair value of that particular company. আমি কি বুঝাইতে পারছি? জি স্যার, মার্কেট রেটটা যোগ করব আর যেটা আমরা মার্কেট রেটটা বিয়োগ করব। সরি, মার্কেট রেটটা বিয়োগ করব, সরি স্যার। আর মার্কেট রেট স্যালারি মাইনাস করব আর কি অ্যাকচুয়ালটা আমি যোগ করে দেব, আর অ্যাকচুয়ালটা অ্যাড করব। তারপর প্রেফারেন্স শেয়ারস এন্ড ডিবেঞ্চারস। প্রেফারেন্স শেয়ারস এবং ডিবেঞ্চার যদি থেকে থাকে তাহলে তারও কিন্তু আলাদাভাবে আমি ভ্যালুয়েশন বের করব। ভ্যালুয়েশন বের করে আমার ইকুইটি ভ্যালু থেকে ওইটারে মাইনাস করব। বাই দিস টাইম কিন্তু আমি একটা एग्जांपल দিয়ে দেখাইছি কিভাবে ডেটের ভ্যালুয়েশন করতে হয়। সিমিলার ওয়েতে প্রেফারেন্স শেয়ারেরও ভ্যালুয়েশন বের করতে হবে যদি এটা দরকার হয়, করে দেন হচ্ছে এটা আমরা বের করব, ওই যে এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু থেকে মাইনাস করব in order to calculate the fair value of the shares. Other factors in valuation, আরো কিছু ফ্যাক্টর আছে। এইচআরএম হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট। অনেক সময় আপনি দেখা গেল কোন কোম্পানি অ্যাকুইজিশন করলেন, কিন্তু ওইখানে এরকম হতে পারে যে আপনার এমপ্লয়ীদের সাথে লং টার্ম এগ্রিমেন্ট রয়েছে। আপনি হয়তো এরকম চাইলেন যে আমি কোম্পানি অ্যাকোয়ার করে কিছু এমপ্লয়ীকে রিডান্ডেন্ট করে দিব, কারণ কি আমি সিনার্জিস্টিক বেনিফিট করতে চাই। কিন্তু এটা হয়তো আপনি নাও পারতে পারেন বিকজ আপনার হয়তো ওরকম লং টার্ম কন্ট্রাক্ট রয়েছে এমপ্লয়ীদের সাথে। সো আপনি যদি ওইটা রিডান্ডেন্ট করতে চান, ইউ উইল ফেস হিউজ অ্যামাউন্ট অফ compensation you need to pay probably, or in worst case you might face the litigation. সো এই যখন আপনি ভ্যালুয়েশন করতে যাবেন এটাও কিন্তু আপনার কনসিডারেশনে নিতে হবে। যখন আপনি সিনার্জিস্টিক বেনিফিট নেবেন তখন ওইটা লিগ্যাল ইয়াটাও দেখে নিতে হবে যে আসলে ওদের লং টার্ম কন্ট্রাক্ট আছে কিনা। বোঝা গেছে? যেমন আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিতে পারি। রবিয়া জিয়াটা এবং এয়ারটেল যখন মার্জার হয় তখন কিন্তু ওই মার্জার স্কিম came with a special condition from the High Court which stated that no employee can be redundant because of that merger. মার্জারের ফলে কোনো এমপ্লয়িকে রিডান্ডেন্ট করা যাবে না। বুঝতে পেরেছেন? তার মানে কি ওই ক্ষেত্রে এমপ্লয়ি বেনিফিট কার্টেল করে আপনি কি কোনো সিনার্জি পাবেন না কিন্তু। তো এটা কিন্তু আপনার, কারণ ওইটা যদি আপনি সিনার্জি না পান তাহলে ডেফিনেটলি এটা হচ্ছে আপনার ভ্যালুয়েশনকে অ্যাডভার্সলি এফেক্ট করবে। এটা আপনাকে দেখতে হবে। সিমিলারলি সার্ভিস কন্ট্রাক্ট, আপনার এমপ্লয়ীদের সাথে সার্ভিস কন্ট্রাক্ট কিরকম রয়েছে দ্যাট ইউ নিড টু কনসিডার। রেস্ট্রিকটিভ কোভেনেন্ট রয়েছে কিনা সেটাও আপনাকে দেখতে হবে, কারণ দ্যাট ইজ গোয়িং টু ইম্প্যাক্ট দ্য ভ্যালুয়েশন। এবং ইউজুয়ালি যেটা হয়, আদার বিডার্স উইল পুশ আপ দ্য প্রাইস। আদার বিডার্স হয় কি, মানে এটা গ্লোবাল কনটেক্সটে হয়, আমাদের দেশেও হয়। মনে করেন আদার বিডার্স, আপনি সিমিলার একটা কোম্পানিকে অ্যাকোয়ার করবেন, দ্যাট ইনফরমেশন উইল সামহাউ উইল লিক ইন দ্য মার্কেট। এবং তখন যে ঘটনাটা ঘটে, আদার যে বিডার আছে সে এসে দাম করে প্রাইসটাকে বাড়িয়ে দিবে। অলরাইট, আচ্ছা, মাসিদুল ইসলাম, আমি এটা ওই যে ট্রেড এন্ড নন ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট আসতেছি। তাহলে আদার বিডার যেটা করবে, দে উইল গেট টু নো দ্য
know the price, but they will get to know the information that এই কোনো একটা কোম্পানি এটাকে বিট করতেছে, সে যে করবে কি দাম করে প্রাইস একটু বাড়াই দিবে। কারণ যদি আপনি বেশি দামে কিনেন তাহলে কিন্তু তার জন্য ভালো, কারণ ইউ উইল বি লুজিং এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ মানি ফর অ্যাকোয়ারিং দ্যাট, কারণ তখন সে কম্পিটিটিভ পজিশনে থাকবে। ক্লিয়ার? মানে এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি এগুলো হয়। আচ্ছা, মেথডস অফ পেমেন্ট, ভ্যালুয়েশনের আসলে যে মানে টাকাগুলো পেমেন্ট করা হয় এটা হইতে পারে ক্যাশে পেমেন্ট হইতে পারে, শেয়ার ফর শেয়ার এক্সচেঞ্জ, মানে একটা শেয়ারের বদলে আরেকটা শেয়ার, যেটা হয়েছিল হচ্ছে আপনার লাফার্জ হোলসিমে। আচ্ছা, এবার রিজনস ফর ডাইভেস্টমেন্টে যাওয়ার আগে আপনার যে কোশ্চেনটা ছিল, দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট এন্ড নন ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট। ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে আপনার শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট, ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট কি বললাম? শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট। এই শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে যদি আপনি কোনো ডিভিডেন্ড বা অন্য কোনো কিছু পান, সেটা আসলে আপনি ক্যাশ ফ্লোতে নেবেন না। কেন? কারণ আপনি তো ক্যাশ ফ্লো যে আপনি ফোরকাস্ট করেন এটা কি ফর এ long period of time, let's say for next 5 years, and then terminal value means such a remaining lifetime. So আপনার যে short term investment usually it is for short time, তাহলে ওই ইনভেস্টমেন্ট থেকে যদি আপনি কোনো ডিভিডেন্ড পান, সেটা যদি আপনি ক্যাশ ফ্লোতে নেন, is it justified? আপনি কি সারা জীবন ধরে ওই ডিভিডেন্ড পাবেন ওই লেভেলে? পাবেন না। therefore ট্রেড ইনভেস্টমেন্টের যদি কোনো ক্যাশ ফ্লো হয় ডিভিডেন্ড থেকে, এগুলা কনসিডার করা হয় না, রাদার ওই ট্রেড ইনভেস্টমেন্টের ফেয়ার ভ্যালুটাকে যোগ করা হয় এই প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ক্যাশ ফ্লোর সাথে। আর whereas নন ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট যেটা, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট। নন ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট যেহেতু লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট, ওইটার ভ্যালুয়েশনটা করতে হয় ডিভিডেন্ড মডেলে। তার মানে প্রতি বছর আমি ডিভিডেন্ড দেখিয়ে যাব, তাকে প্রেজেন্ট ভ্যালু করলে ইউ উইল গেট দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ দ্য নন ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ওকে, ক্লিয়ার। ইয়েস স্যার। ওকে, এবার আসুন হচ্ছে রিজনস ফর ডাইভেস্টমেন্ট। এতক্ষণ ধরে আমরা ভ্যালুয়েশন করলাম, তারপরে হচ্ছে অর্গানিক গ্রোথ দেখলাম, অ্যাকুইজিশন দেখলাম। এবার there are circumstances where you need to do the divestment. আপনাকে ডাইভেস্টমেন্ট করা লাগতে পারে, ইনভেস্টমেন্টের অপোজিট। কেন আমি ডাইভেস্টমেন্ট করতে পারি? বিকজ অফ ল্যাক অফ ফিট। কারণ আপনি হয়তো একটা অ্যাকুইজিশন করেছেন বাট ইট ইজ নট ফিটিং ওয়েল উইথ ইউর অর্গানাইজেশন, তখন হচ্ছে আপনাকে এটাকে ডাইভেস্টমেন্ট করতে হবে। Size of the investment, maybe you are a very big businessman, somehow you acquired a business on impulse, এখন হচ্ছে আপনার এই যে সাইজ যেটা, ইটস নট ওয়ার্থ অফ ইট আপনার জন্য। মনে করেন আপনি একটা মানে মিলিয়ন ডলারের বিজনেসম্যান, আপনি কি করছেন, আপনার মনে হচ্ছে একটা কফি শপ কিনে, কফি শপ আপনি কিনছেন, পরবর্তীতে মনে হচ্ছে যে ইটস নট ওয়ার্থ অফ মাই টাইম, আমার সময়ের ভ্যালু এত কম না যে আমি কফি শপ নিয়ে বিজনেস করবো, সো বেটার ডাইভেস্ট ইট। বুঝতে পেরেছেন? কংগ্লোমেরেট ডিসকাউন্ট, কংগ্লোমেরেট ডিসকাউন্ট হচ্ছে বেসিক্যালি, let me give you the practical example. মনে করেন ACI গ্রুপ সম্পর্কে, it's a listed company, you should have the idea. ACI গ্রুপের অনেকগুলো কোম্পানি আছে। কি কি কোম্পানি? ACI লিমিটেড, ফর্মুলেশনস, এবং ওইখানে আরেকটা কোম্পানি আছে that is called ACI লজিস্টিক্স লিমিটেড, which is operating, which is known as স্বপ্ন, তাই না? আপনারা যেহেতু লিস্টেড কোম্পানি, দ্যাটস why I'm saying ওই স্বপ্ন কিন্তু আসলে it's still losing, তাই না? ACI এর স্বপ্ন is still losing, whereas formulations is doing well, ACI Motors is doing well, ACI Limited itself is doing well as a parent limited company. Now আমি যখন কনসলিডেশন করতেছি, আমার টোটাল পারফরম্যান্স আসলে খারাপ হয়ে যাচ্ছে বিকজ অফ দ্য পারফরম্যান্স অফ বা ওয়ার্স পারফরম্যান্স অফ লজিস্টিক্স বা স্বপ্ন। তাইলে স্বপ্নের খারাপ পারফরম্যান্সের জন্য আমাদের কি হচ্ছে? ওভারঅল গ্রুপের পারফরম্যান্স খারাপ হয়ে যাচ্ছে, হচ্ছে না? তাইলে এই ক্ষেত্রে যদি আমি গ্রুপের পারফরম্যান্স ভালো করতে চাই, আই ক্যান ডু দ্য কংগ্লোমেরেট ডিসকাউন্ট। কংগ্লোমেরেট ডিসকাউন্ট মানে কি? আমি হচ্ছে আপনার স্বপ্নকে ডিসকাউন্ট করে দিব, মানে এটারে হয়তো আমি সেল অফ করে দিলাম। তাহলে কি আদার যে কোম্পানিগুলো আছে সেইগুলা নিয়ে যখন আমি ডিসকাউন্ট মানে কনসলিডেশন করব, আমার বেটার ফাইন্যান্সিয়াল পারফরম্যান্স হবে বা বেটার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট হবে। ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার স্যার। তারপরে ইট ইজ ট্রেডিং পোলি, যদি এটা খারাপ ভাবে ইট ইজ ট্রেডিং পোলি, তো এটা হইতে পারে। দেন এ বেটার অফার, এ বেটার অফার হচ্ছে আপনার একটা ভালো অফার আছে, তখন মানে আপনার কোম্পানিকে কেউ কিনে নিতে চাচ্ছে, আপনি ওটাকে সেল করে দিবেন। এবার আসুন ম্যানেজমেন্ট বাই আউট। ম্যানেজমেন্ট বাই আউট হচ্ছে বেসিক্যালি এক্সিস্টিং ম্যানেজমেন্ট যখন আপনার কোম্পানিকে বাই আউট করতে চায়, দ্যাট ইজ কল্ড ম্যানেজমেন্ট বাই আউট। দ্য পার্ট অফ দ্য বিজনেস বিং সোল্ড ইজ বট বাই এক্সিস্টিং ম্যানেজমেন্ট ফ্রম দ্য প্যারেন্ট কোম্পানি। ক্লিয়ার? তাহলে ম্যানেজমেন্ট বাই আউট কি? আপনার কোম্পানিটা হয়তো আপনি চালাইতে পারতেছেন না, এখন আপনার যে
ওই ম্যানেজাররা যারা আছে, তারপরে হচ্ছে আপনার সিইও আছে, ওদেরকে বললেন যে ভাই ইউ বাই দ্য কোম্পানি এবং হচ্ছে ইউ রান দ্য অপারেশন, দ্যাট ইজ কল্ড ম্যানেজমেন্ট বাই-আউট। বাই-আউটের ফান্ডিংটা যেভাবে হয় ইউজুয়ালি, বাই-আউটের ফান্ডিং হয় হচ্ছে কিছু ম্যানেজমেন্ট দেয়, কিছু ভেঞ্চার ক্যাপিটাল দেয়, এবং মোস্টলি জাঙ্ক বন্ড এন্ড মেজানাইন ইস্যু করা হয়। জাঙ্ক বন্ড মানে কি, নাম থেকেই তো বোঝা যায় জাঙ্কি, জাঙ্ক বন্ড। এইটা হচ্ছে র্যাঙ্কস আফটার দা নর্মাল ডিবেঞ্চার, মানে নর্মাল ডিবেঞ্চারের পরে হচ্ছে এদের রাইট হয়। তার মানে কি, এদের রিস্ক বেশি না জাঙ্ক বন্ডের? মানে নর্মাল জাঙ্ক বন্ডকে পেমেন্ট করা হয়, তার মানে কি এখানে ইন্টারেস্ট মানে ইয়াটা বেশি না, রিস্ক বেশি? জি স্যার। বেশি, এদের ইন্টারেস্টও বেশি হয়। অলরাইট, মেজানাইন হচ্ছে ভেরি সিমিলার টু জাঙ্ক বন্ড, কিন্তু মেজানাইনের একটা ফিচার্স আছে যেটা হচ্ছে আপনি ইকুইটিতে পার্টিসিপেট করতে পারেন, কনভার্টেবল টু ইকুইটি। এই জন্য মেজানাইনের কস্ট একটু কম হয়, কারণ যেহেতু আমার ইকুইটি পার্টিসিপেশনের ফিচার্স আছে এটার সাথে, এটার ইয়াটা কম হয়। ক্লিয়ার ম্যানেজমেন্ট বাই আউটটা কি এবং কিভাবে এটার ফান্ডিং হয়? জি স্যার। ওকে, এবার আসলে ম্যানেজমেন্ট বাই ইন, এইগুলা কিন্তু পরীক্ষায় আসে ফ্রিকোয়েন্টলি, এই টার্মিনোলজিগুলা। ম্যানেজমেন্ট বাই ইন হচ্ছে জাস্ট অপোজিট টু বাই আউট। বাই আউটের কনসেপ্ট কি বলছি, এক্সিস্টিং ম্যানেজার গ্রুপ তারা হচ্ছে বাই আউট করতেছে থ্রু জাঙ্ক বন্ড, মেজানাইন, ওন ফান্ড এন্ড ভেঞ্চার ক্যাপিটাল। whereas বাই ইন হলো basically external group of managers, they buy the shares and they came in the driving seat of the business, that's it called management buy-ins. So buy-in কি বোঝা গেছে, মানে external group of shareholders, তারা মানে ম্যানেজার্স, তারা আমার কোম্পানির শেয়ার বাই করে আমার ম্যানেজমেন্ট সিটে চলে আসলো, দ্যাট ইজ কল্ড ম্যানেজমেন্ট বাই-ইন। তাহলে বাই আউট হচ্ছে ইন্টারনাল আর বাই ইন হচ্ছে এক্সটার্নাল। সেল অফ মানে হচ্ছে আপনি মনে করেন কোনো একটা কোম্পানি দ্যাট ইজ ট্রেডিং ভেরি পুয়ারলি, সো যদি পুয়ারলি ট্রেড করে তাহলে কি একটা ডাইভেস্টমেন্ট করে দেওয়া যায়, এই কোম্পানিকে সেল করে দেওয়া যায়, বাট ইউ রিয়েলি লাভ দ্যাট কোম্পানি, আপনি ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু সেল দ্যাট কোম্পানি। তো তখন আপনি যে কাজটা করতে পারেন, ইনস্টেড অফ সেলিং দ্য এন্টায়ার বিজনেস বা এন্টায়ার শেয়ারস অফ দ্য কোম্পানি, ইউ ক্যান সেল আপ পার্শিয়ালি। কিরকম, ওর একটা ইউনিট হয়তো আপনি সেল করে দিলেন, অথবা কিছু অ্যাসেট সেল করে দিলেন, করে ওর ব্যালেন্স শিটটাকে রিস্ট্রাকচার করে দেন হচ্ছে আপনি চালাতে পারেন, দ্যাট ইজ কল্ড সেল অফ। ক্লিয়ার? হ্যালো? জি স্যার। এবার আসুন হচ্ছে স্পিন অফ অর ডিমার্জার, দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। স্পিন অফ অর ডিমার্জার করতে গেলে আমাকে এক্সেল শিটে যেতে হবে। স্পিন অফ মানে হলো, মনে করেন আমরা একটু আগে এক্সাম্পল দিয়েছিলাম কি, এসিআই লিমিটেড, তাই না? এসিআই লিমিটেডের আমাদের ইয়া কি কি ছিল, ফর্মুলেশনস একটা কোম্পানি, তারপরে ধরেন মোটরস একটা কোম্পানি, তারপরে কি ওই যে স্বপ্ন বা লজিস্টিক্স একটা। তাইলে এসিআই হচ্ছে প্যারেন্ট, বাকিগুলা কি সাবসিডিয়ারি। তো আমরা এই সবগুলাকে মিলে কি করব, কনসলিডেশন করব। সো when does the subsidiary parent relationship exist? যখন হচ্ছে আমার এসিআই লিমিটেড এই কোম্পানির শেয়ার মোর দ্যান 50% ওন করবে, তখনই হচ্ছে আমাকে কনসলিডেশন করতে হবে, তাই না? জেনারেল সেলস। ওকে, এখন আমরা বললাম লজিস্টিক্স ইজ পারফর্মিং পুয়ারলি, এই জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি, এরে কংগ্লোমারেট ডিসকাউন্ট করে দিতে পারি। কংগ্লোমারেট ডিসকাউন্ট মানে কি, এটাকে ফুললি সেল অফ করে দাও। এখন যদি এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি এসিআই লিমিটেডে যান, দ্যাট ওনার গ্রুপ দে উইল বি সেইং, তুমি কি আমার থেকে বেশি বুঝো, আমি কি তোমার চেয়ে বিজনেস কম জানি? তো আমার কোম্পানিকে তুমি, why do you want me to sell my company? Because I have a bigger book, because I can see the bigger picture which you accountant don't see. তখন আপনার কিন্তু স্টিল এই কোম্পানির যখন কনসলিডেশন হচ্ছে, আমার ওভারঅল পারফরম্যান্স ইজ লুকিং রিয়েলি ব্যাড। তাইলে কোন ওয়েতে এটাকে করা যায়, ইউ ক্যান বেসিক্যালি এসিআই লিমিটেডের আলটিমেট স্পন্সর শেয়ার হোল্ডার আছে না, সেই শেয়ার হোল্ডারদের নাম কি, মনে করেন এক্স, ওয়াই এন্ড জেড, ঠিক আছে? মানে ওই যে দৌলা ফ্যামিলি এটা ওন করে, ঠিক কিনা? তার মানে এফেক্টিভলি এই লজিস্টিক্স এর মালিক কি এক্স ওয়াই জেড না? জি স্যার। আপনারা কি বুঝতেছেন আমার কথা না? জি স্যার বুঝতেছি। তাইলে আমি যদি এদের যে প্রপোর্শনেট আছে, লেটস সে এটা হচ্ছে 30 40 30 এই রেশিওতে শেয়ার আছে, তাহলে এই লজিস্টিক্স এর যে শেয়ার এসিআই লিমিটেড ওন করে, এটাকে যদি আমি এক্স ওয়াই জেড কে 30 40 30 রেশিওতে ট্রান্সফার করে দেই, হোয়াট উইল হ্যাপেন? আমার স্ট্রাকচারে চেঞ্জ হয়ে গেল। কি চেঞ্জ হয়ে গেল? মানে শেয়ার স্ট্রাকচারে
আমার ওই এসিআই লিমিটেড will no longer be the shareholder of logistics limited, meaning logistics will not be subsidiary of FCA limited. That will be a standalone company. তখন কি সাবসিডিয়ারি আর প্যারেন্ট রিলেশনশিপ থাকবে? না স্যার। না স্যার। হতে গেলে তো এসিআই লিমিটেডের শেয়ার থাকা লাগবে, তখন তো আর এসিআই লিমিটেডের শেয়ার নাই, ওইটা ডিরেক্টরদের শেয়ার আছে বা স্পন্সর শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ার আছে। বুঝা গেছে? এটাকেই বলে স্পিন অফ। মানে আপনার ওই যে স্পিন বল করে না ক্রিকেটে, ওরকম মানে ঘুরাই দিলাম আর কি আমার শেয়ার হোল্ডিং স্ট্রাকচারটা। মানে স্যার এসিআই লিমিটেড কে মানে প্যারেন্টাল হিসেবে না রেখে ওর স্পন্সরদেরকে আমরা দিয়ে দিলাম, আমরা শেয়ার দিয়ে দিলাম, ট্রান্সফার করে দিলাম ওই শেয়ারগুলো বোর্ড মিটিং করে। ওকে, জি স্যার, জি স্যার। where we are, আচ্ছা এখানে দেখুন what are the effects, no change in ownership occurs, মানে আলটিমেটলি মানে এফেক্টিভলি কিন্তু ওনারশিপে কোনো চেঞ্জ হয় না। it gives separate corporate identity। তারপরে may avoid the problem of conglomerate discount, যেটা আমি বললাম যে conglomerate discounted প্রবলেমটা অ্যাভয়েড করে, to avoid the takeover of the whole business। to avoid the মানে takeover of the whole business means যখন এরকম সাবসিডিয়ারির পারফরম্যান্স পোর থাকে, ওরা যে ক্রেডিট লাইনটা নেয় বা ব্যাংক থেকে যে লোন নেয়, এই ক্ষেত্রে কিন্তু গ্রুপের দেওয়া থাকে, গ্যারান্টি দেওয়া থাকে। তার মানে ওই বিজনেস যদি ফেল করে তখন গ্রুপ থেকে ওই লায়াবিলিটি পে অফ করা লাগে, এবং যদি এক্সট্রিম কেসে দেখা গেল পুরো গ্রুপই ব্যাংক টেক ওভার করে নিতে পারে। এটাই বলতেছে আর কি। এটা আমরা যদি যখন স্পিন অফ করি তাহলে ইট ক্যান অ্যাভয়েড দিস প্রবলেম। নাও লেটস টক অ্যাবাউট বিজনেস প্ল্যান। আমাদের এই আরেকটা জিনিস ছিল বিজনেস প্ল্যান। বিজনেস প্ল্যানে কিরকম থাকে, একটা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট কি হয়? এটা একটা ফ্রন্ট শিট থাকে, এটা কিন্তু আপনার বইই আছে। এটার একটা টাইটেল পেজ থাকে, হোয়াট ইজ ইট অ্যাবাউট, এটার ফরওয়ার্ড থাকে, what does it contain, এবং it comes with a disclaimer because any sort of foreign মানে future projections, it comes with uncertainty, এজন্য it should be presented with a disclaimer, কারণ হচ্ছে আপনার forecasted figure that is not certain, it could vary significantly in future। এবং কন্টেন্ট পেজ থাকে, মানে কোন পেজে কি আছে, এক্সিকিউটিভ সামারি থাকে, হিস্ট্রি এন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য বিজনেস থাকে, মিশন স্টেটমেন্ট, অবজেক্টিভস থাকে, প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিস সম্পর্কে বলা থাকে, মার্কেট ইনফরমেশন থাকে, তারপরে রিসোর্স এমপ্লয়েড, financial information, risk return এগুলো থাকে, summary action plan containing the milestones এগুলো থাকে, এবং appendices, past accounts, CVs of the key personnel, market research, brochures, technical data, এবং sensitivity analysis and financing decision, এই জিনিসগুলো থাকে। Why it is important? Business plan usually করা হয় কোনো বিজনেস শুরু করার আগে তার ফিজিবিলিটি দেখার জন্য। Also it is required for funding, যদি আপনি ফান্ডিং চাইতে যান কোনো ব্যাংকের কাছে, so you need to show it to the lender যে yes, my business is really viable, my IRR is like that, my payback period is like that, my NPV is like that, and this is the way I'm scheduling the repayment. So এই জিনিসগুলোর জন্য আপনার business plan is important. So this brings towards the theoretical bit of business plan and valuation chapters. In our next class we are going to do valuation math and then business plan related math. Now so let us discuss if you have any sort of problems or confusions on any other agendas or terminologies which we had just gone through. Jodi thake problem we can discuss. Sir, management buys in, এই ক্ষেত্রে কি স্যার কারণ আমার হোল্ডিং কোম্পানি বা আদার সাবসিডিয়ারি কেউ আমার বিজনেসটাকে কিনে নিবে না, টোটালি এক্সটার্নাল রা আমার বিজনেস গ্রুপ বলা হয়। মানে আপনি যেটা বলছেন আই আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়্যার ইউ আর ফ্রম, মানে আপনি বলছেন যদি আমার একই গ্রুপের মধ্যে থাকে, এটা মানে ওইভাবে বলা নাই, বুঝছেন? এটা বলা হচ্ছে এক্সটার্নাল গ্রুপ। এখন এক্সটার্নাল ডাজন্ট মিন মানে হাউ ডু ইউ ডিফাইন দ্যাট এক্সটার্নাল, মানে এটা তো আমি বলবো স্টিল ইট ইজ ইন্টারনাল যদি আপনার গ্রুপের এমপ্লয়ি নেয়। মানে এক্সটার্নাল মিন্স মানে আমি যদি নরমাল প্লেন ভ্যালিডাতে নেই তাহলে মানে আউটসাইডার হওয়া উচিত, নট উইদিন দ্য গ্রুপ। আমার ওই প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর বা অন্য কেউ ছাড়া বাকি যারাই কিনবে তারাই স্যার এক্সটার্নাল, এটাই হওয়া উচিত। এটা কিন্তু দিস ইজ নট ডিফাইন্ড, বুঝছেন? এটা ডিফাইন নাই, বাট ডাজ ইট রিয়েলি ম্যাটার? ইট ডাজন্ট ম্যাটার। এটা জাস্ট আপনার জেনে রাখা দরকার, ম্যানেজমেন্ট বাই আউট অর বাই ইন, বাট এটা কিন্তু ইট ডাজন্ট ম্যাটার দ্যাট মাচ, তাই না? সো বলুন তো এনি আদার কনফিউশন?
হ্যালো, না স্যার। তাহলে আমরা আজকে শেষ করি। জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। Good night, sir.